Okay, now listen carefully. In our company, we have two to three client pieces are there. ஸோ இப்போ நம்மளோட கம்பெனியில் டோட்டலாக எத்தனை கிளைண்ட் பீசஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கம்பெனியில் 3 கிளைண்ட் பீஸ் இருக்குது. பெட்டர் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் மை நோட் பேட் ஜஸ்ட் அ மினிட். Okay, now listen. In our company, we have a client mission. In our company, imagine like that. This is our company. In our company, we have a 2 client mission, 2 or 3, anything. Okay, so imagine in our company we have 3 client mission. No need to think about active directory. நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி பத்தி திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதை நான் டீச் பண்றேன். பிகாஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வீஸ் இஸ் a சொல்யூஷன். So active directory service என்பது ஒரு சொல்யூஷன். Before going to that solution, first we want to check the problem. First problem பார்ப்போம், அதுக்கப்புறமா solution போடும். Now listen. In our company, we have a 3 client mission. In our company, almost we have 3 employees. யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the first employee name is Arun. Then the second employee name is Hemant. Then the third employee name is Navin. Imagine like that. So in our company, we have 3 employees. The employee name is Eamon, Arun, then Navin. Almost in our company, we have a 3 client PC. நம்ம ஆஃபீஸில் 3 client PC வச்சுருக்கோம். தென் நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு 3 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. அருண் ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு, ஏமந்த் ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காரு, நவீன் ஒரு எம்ப்ளாயி. ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் ஆல் த பர்சன் நோஸ், கண்டிப்பாக ஒரு சிஸ்டம்லையும் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவைசஸ் வி வாண்ட் டு கிரியேட் எ யூசர் அக்கௌண்ட். For example, this is an Arun system, this is an Hemant system, then this is an Navin system. So in your office, you have totally 3 employees. The first system is an Arun system, then second system, that is an Hemant system, then the third system, that is an Navin system. So as a system administrator, what we want to do means we want to create a user account. இப்போ லேப்டாப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்கல்ல, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, as a system administrator, we want to create a user account in your system one. So this is Arun system. We want to create a user account for Arun. Then we want to go to second PC. We want to create a user account for whom? We want to create a user account for your Hemant. Then we want to go to third system. We want to create a user account for Navin. அப்போ சிஸ்டம்ல என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா 3 பேருக்கும் 3 யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல அருணுக்கு கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க, செகண்ட் சிஸ்டம்ல ஏமந்த் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க, தேர்ட் சிஸ்டம்ல நவீனுக்கு யூசர் அக்கௌண்ட். Now listen. அப்போ அருண் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அருண் கேன் go to that first system, then he can log in into that, because in that first system they have a account for Arun. அப்போ அருண் என்ன பண்ண முடியும்னா, அருண் இந்த சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணலாம். தென் Hemant can log in into the second system, then Navin can log in into the third system. அப்போ Hemant second system login பண்ண முடியும், Navin வந்து third system login பண்ண முடியும். Okay, it's going good, nothing problem is there. Now listen, after some days, after 1 month, imagine like that, after 1 month, அருண் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரல, அருண் ஆப்சன்ட். ஓகேவா, அருண் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரல. Okay, listen carefully, அருண் ஆஃபீஸ்க்கு வரல. Now in that day only we have 2 employee, one is Hemant, another one is Navin. At that same time, அதே டைம்ல வந்து now this system there is no problem. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு நாள் அப்படின்னா ஒரு 2 months கழிச்சு அன்னைக்குன்னு ஒரு டேட்ல பார்த்தா அருண் வந்து அன்னைக்கு ஷிஃப்ட்ல வரல, அருண் வந்து லீவ்ல இருக்காரு. ஏமந்த் நவீன் மட்டும் தான் நம்ம கம்பெனில எம்ப்ளாயி, அன்னைக்கு அவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏமந்த் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, ஒர்க் ஆகல. ஆனா உங்க கம்பெனில இன்னும் ரிமைனிங் 2 சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ நவீன் அவரோட சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றாரு, நோ ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். இப்போ ஏமந்த்னால அருணோட சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, that is not at all possible, because in that system one only we have a user account for whom? Only we have a user account for Arun.
ஏமந்த் லாகின் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா ஒன்லி அருண் நோஸ் த பாஸ்வேர்ட். ஓகே, அருணோட பாஸ்வேர்ட் அருணுக்கு தான் தெரியும், ஷேர் பண்ண மாட்டார். அருண் நெவர் ஷேர் தட் லோக்கல் பாஸ்வேர்ட். அப்போ ஏமந்த்னால ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஃப்ரீயா இருக்குன்னு யூஸ் பண்ண முடியுமானா யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இன் தட் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி தி யூசர் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஹூம், ஒன்லி தி யூசர் அக்கௌண்ட் ஃபார் அருண். அப்போ கண்டிப்பா ஏமந்த்னால லாகின் பண்ண முடியாது. அப்போ சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா, டு ஓவர்கம் திஸ் ப்ராப்ளம், as a system administrator we want to create a user account, we want to go to the first system, we want to create a user account for whom, we want to create a user account for Arun as well as Eamon as well as for whom, as well as for your Navin. அப்போ சிஸ்டம் ஒன்ல அருணுக்கும் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஏமத்துக்கும் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, நவீன் கிரியேட் பண்ணீங்க. Like that saying, we want to go to second system, we want to create an account for Arun, then Navin. Then we want to go to the third system, we want to create an account for Arun, then Hemant. அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு சிஸ்டம்லையும் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிஸ்டம் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் யுவர் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ். உங்க கம்பெனியில் எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தாலும் எல்லா எம்ப்ளாயிக்கும் ஒரு டிவைஸ்ல எல்லாருக்கும் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். அப்போ இப்போ ஏமந்த் எந்த சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணலாம்? யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எதுல வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நவீன் சிஸ்டத்தை மட்டும் பண்ண முடியும். இப்போ ஏமன் எந்த சிஸ்டம் லாகின் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏமன் எந்த சிஸ்டம்ல வேணாலும் லாகின் பண்ணலாம். பிகாஸ் இந்த 3 சிஸ்டம் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஏமந்த் யூசர் அக்கௌண்ட். ஏமந்த் யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு, இங்க ஏமந்த் யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு, தென் இங்கேயும் ஏமந்த் யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு. So hereafter ஏமந்த் can use any one of your devices. Okay, all the device contain which account, all the device contains your ஏமந்த் அக்கௌண்ட். அப்போ அருண் எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, அருண் எந்த டிவைஸ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். நவீன் எது யூஸ் பண்ணலாம், நவீன் எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் சொல்யூஷன். அப்போ யார் வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, எந்த சிஸ்டம் வேணாலும் எந்த யூசர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் செட்டப். சார் பட் டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி சார்? அருணோட பிசில இருக்கிறதுனா அருணோட இதுல இருந்து அருணோட தான் இருக்கும். அருணுக்குன்னு தனி டெஸ்க்டாப். ஆமா கரெக்ட். டேட்டாலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அருண் சேவ் பண்றது உள்ளதா இருக்கும், ஏமன் சேவ் பண்றது உள்ளதா இருக்கும். இங்க செக்யூரிட்டில எனக்கு தேவையில்ல, நான் செக்யூரிட்டி பத்தி பேசல. நான் என்ன பத்தி பேசுறேன்னா, ஒரு சிஸ்டம் ஃப்ரீயா இருக்கு, அதுல திடீர்னு ஏமந்த் லாகின் பண்ண முடியாது. லாகின் பண்ண என்ன பண்ணணும், அவருக்கும் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே சார். இஃப் யூ திங்கிங் அபவுட் செக்யூரிட்டி, that time you want to read about in MCSC we have a concept like group policy. Group policy அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை பத்தி படிக்கணும். எனக்கு ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே இல்ல அடுத்த ஃப்ரைடே வந்து குரூப் பாலிசி பார்ப்போம். ஹேமந்தோட ஒரு செட் ஆஃப் சொல்லுங்க. ஹேமந்த் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா, அது வந்து அருணோட சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது அது அந்த டேட்டாஸ் வந்து அதே சிஸ்டம்ஸ் இருக்காது. இல்ல ரோஹித் திருப்பி சொல்லுங்க. ஹேமந்த் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. அருண் சிஸ்டமோட லாகின் பண்ணும்போது அதே செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இதுல இருக்காது இல்ல, அதை காப்பி பண்ணி இதுல போட்டு இருக்காது. அதை வர வைக்கணும் அப்படின்னா அதையும் வர வைக்கலாம். ரியல் டைம்ல அதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ we have FTP server. ஓகே, எங்க லாகின் பண்றீங்களோ அங்க அருணோட டேட்டா வந்துரும். ஓகே ஓகே ஓகே, நைஸ் क्वेश्चन. யோகித் கேட்டது நல்ல क्वेश्चन. என்னன்னா, இங்க அருண் லாகின் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணிட்டாரு, இப்போ இங்க லாகின் பண்ண அந்த ஃபைல் இருக்காது. ஓகே, அப்போ ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு. ஆனா ரியல் டைம்ல இது எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ண முடியும். But we are in basic. Okay, we are not in advanced portion, we are in fundamental. Okay. Now listen carefully. In our company only we have a 3 pieces, then as well as we have a 3 employee. It's easy to create your user account in that each devices. ஒரு devices-லயும் user account-லாம் create பண்ணி நல்லபடியா முடிச்சிட்டீங்க. We get that solution. But listen carefully. Now we have a new company. In that new company totally we have 50,000 client pieces are there. Imagine like that. In our company totally we have a big department, large scale department. In that large scale department totally we have 50,000 client pieces. As an employee we have totally okay, na client maadhirana client சின்னதா வச்சுக்கலாமே, 5,000 clients.
In our company, totally I have 3 shift. Okay, per shift we have a 10,000 employee or 5,000 employee. Imagine like that. Per shift we have a 5,000 employee. Like that, I have totally 3 shift. Totally in your company, you have 50,000 employees are there. In your company, how much of the client piece எத்தனை இருக்கு? The client piece is totally 5,000 client pieces are there. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? Totally we have 50,000 employee. In your company we have 5,000 client pieces are there. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, for each and every client PC, we want to create a user account for how much? We want to create a user account for 15,000 user account. அப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் எங்க பண்ணணும்? அந்த லாஸ்ட் ஸ்கில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணணும். அப்படின்னா நல்லா யோசிங்க. ஒரு பிசிலையும் போயிட்டு எத்தனை யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்? ஒரு பிசிலையும் போயிட்டு 50,000 யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் லைக் தட், தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அப்போ when we have a 3 PC with 3 employees, it's very easy to create your user account in that each devices. சார் என்கிட்ட 3 டிவைஸ் தான் இருக்கு, என் கம்பெனியில் ஒரு 3 எம்ப்ளாயி 5 எம்ப்ளாயி தான் வேலை செய்கிறாங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன மெத்தடு? ஒரு சிஸ்டம்லையும் போயிட்டு உங்கள் கம்பெனியில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்களோ எல்லார் யூசர் அக்கௌண்ட்டையும் we want to create manually. But imagine like this, in your company if you have 10,000 employees, including if you have a totally 5,000 client PCs, அப்போ என்ன பண்ணணும்? For each and every client we want to create a 10,000 user account. That is not at all possible. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருந்தாங்கன்னா அப்போ என்ன இருக்கு? we have a problem. If we have a problem, definitely we have a what? We have a solution. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். If you have any doubt in this problem, you can ask. In this setup, nothing problem is there. If you have only 3 employees with 3 client PC, nothing problem is there. When you are going to your large scale enterprises, that time definitely we have a problem. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். ம் ஹலோ, இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 பிசில வந்து 3 பேருக்கு தனித்தனியா அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்களா சார்? ம் சப்போஸ் இதை வந்து இப்போ ஒரு சான்ஸ் பவுண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ம் எஸ் மியூட் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க ஜெயபிரகாஷ், அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. சார் இப்போ கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. இப்போ வந்து சான்ஸ் பவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. சான்ஸ் பவுண்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு 3 பிசி இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 3 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. ஸோ 3 பேருக்கும் தனித்தனியா அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதை விட அப்போ 3 பேருக்கும் வந்து ஒரு ஐடி இருக்கும்ல சார். அப்போ இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும். அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணி அவங்கவுங்க தனி பாஸ்வேர்டா வச்சு ஒரே அக்கௌண்ட்லயே லாகின் பண்ணிக்கலாம்ல சார்? தனித்தனி அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்றதை விட ஒரே அக்கௌண்ட்ல அவங்க ஐடியை யூஸ் பண்ணா யார் அந்த ஐடி யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய இது ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும்ல சார்? எம்ப்ளாயி ஐடி போட சொல்றீங்களா? எம்ப்ளாயி ஐடியை வச்சு இப்போ சப்போஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரே அக்கௌண்ட் தான், அதுல வந்து 2 இது கேட்கும், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். யூசர் நேம்ல வந்து யாருடைய ஐடி போடுறாங்களோ அவங்களுடைய ஐடியை வச்சுட்டு பாஸ்வேர்ட்ல அவங்களுடைய ஓன் பாஸ்வேர்டை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல? இப்படி பண்ணா நம்ம கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு ஐடி 2 பாஸ்வேர்டுன்றீங்க, நீங்க தான் சொல்றீங்க ஒரு ஐடின்னு. அது பேக் எண்ட்ல என்னவா எடுத்துக்கணும்? அது 2 டேட்டாபேஸா எடுத்துக்கும், ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது. இல்ல நான் ஒரு ஐடி 2 பாஸ்வேர்ட் சொல்ல சார். ஒரு ஐடி தான் கொடுக்குறீங்க, 2 பேருக்கும் ஒரே ஐடி கொடுத்து 2 விதவிதமான பாஸ்வேர்ட் வைக்கிறீங்க. நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல அப்படிதான். இல்ல சொல்லுங்க. நான் அப்படி சொல்லல சார். இப்போ அருணுக்குனா ஒரு எம்ப்ளாயி கோட் ஒன்னு இருக்கும்ல சார், அதே மாதிரி ஹேமந்த்க்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கோட் இருக்கும், நவீனுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கோட் இருக்கும். அந்த எம்ப்ளாயி கோட வச்சு அவங்கவுங்க பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம்லன்னு கேக்குறேன். அதுதான்ப்பா சொல்றேன் நானும். எம்ப்ளாயி கோடா இருந்தா என்ன, எம்ப்ளாயி நேமா இருந்தா என்ன, போத்தா சேம். இப்போ எம்ப்ளாயி கோடுன்னு வச்சுட்டீங்க. இப்போ அருணுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கோடு இருக்கும், ஹேமந்துக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கோடு இருக்கும். கரெக்டா? எல்லாருக்கும் ஒரே எம்ப்ளாயி கோட் கிடையாது. கரெக்டா? இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க? 3 பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே எம்ப்ளாயி கோட கிரியேட் பண்ணலாம்ன்றீங்களா? இல்ல ஒரே அக்கவுண்ட் தான், ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரே அக்கவுண்ட் தான் ஓபன் ஆகும். அதுல வந்து இவங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை போட்டு லாகின் பண்ணி போலாம். தனித்தனியா 3 பேருக்கு 3 அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றதை இப்படி ஒரே இதுலயே வந்து லாகின் பண்ணி போலாமேன்னு கேக்குறேன். ஒரே இதுல லாகின் பண்ணி போனீங்கன்னா ஒரே டெஸ்க்டாப் தானே இருக்கும்? ஆமா சார், ஒரே டெஸ்க்டாப் தான் சார். சப்போஸ் அவங்க வரலனா கூட இப்போ அருண் வரலனா அதே பிசில ஹேமந்த் வந்து அவருடைய எம்ப்ளாயி கோட். அது பாசிபிள் இல்ல. அப்ப 10,000 ஒரே டெஸ்க்டாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்டே பண்ண முடியாது. ஹலோ சார். எஸ் சொல்லுங்க சார். இப்போ கேள்வி கேட்டாங்க, அவங்க பேர் என்ன சார்? எஸ் அப்துல். சொல்லுங்க. என்ன அப்துல்? இல்ல சார், அவங்க இப்ப கேள்வி கேட்டாங்க. ஆமா. அவருக்கு நேம் என்ன சார்? ஜெயபிரகாஷ். சொல்லுங்க. இல்ல ப்ரோ, இது இப்போ நடத்திருக்காங்களா சார்?
இப்ப நடத்துறாங்கல்ல. Hello? ஆமா 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 அது ரிலேட்டடா மட்டும் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஜி. எக்ஸ்ட்ரா வந்து அது கேட்கும்போது ரிலேட்டடான நீங்க டவுட் தனியா தான் ஜி. கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஜி ஆக்சுவலி இப்ப நான் சொல்ற இது வந்து என் கம்பெனில யூஸ் பண்றாங்க. சோ இது அதுதானான்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த கொஸ்டினை ஓகே ஜி, கேக்குறேன் அது ஃபர்ஸ்ட். இப்போ சார் எடுத்து இந்த ஓகேங்களா? கான்செப்ட்ல அது இல்லையே. இவரே இப்படி சொல்ல இப்படி சார் என்ன பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்கன்னா தான் நான் டவுட் கேக்குறேன். இப்போ சார் என்ன கேட்டாங்கன்னா இப்போ இவங்க நடத்துறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கன்னாங்க. நீங்க சப்போஸ் அந்த ஜி மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அதுதான் ஒன் செகண்ட் நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஒன் செகண்ட். ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்றேன். வெயிட். ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட். நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்க, நான் எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே லிசன். அந்த மாதிரி ஐடி போட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணாலும் ஒரே டெஸ்க்டாப் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண கண்டிப்பா முடியாது. அப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. If we have only 3 PC with 3 employee user account, easily we can create that. அப்போ உங்க கம்பெனில இன்கேஸ் ஒரு 10,000 கிளைண்ட் பிசி இருக்கு, எம்ப்ளாயிஸ் அதிகமா இருக்காங்கன்னா இந்த மெத்தட் உங்களால பண்ண முடியாது. அப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது எப்போ பண்ணலாம்? ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குட்டி கம்பெனில வேலை செய்றீங்க, ஒரு 5 பீசஸ் இருக்கு, 10 பீசஸ் இருக்கு அப்படின்னா we can do that. அப்போ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, when you are creating a user account in that local devices, ஒரு டிவைஸ்லயும் போயிட்டு உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அப்போ இது என்ன சொல்றாங்க? இதுக்கு பேர் தான் லோக்கல் டேட்டாபேஸ். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒரு பிசில போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு எம்ப்ளாயி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவைசஸ் வி வாண்ட் டு கிரியேட் எ எம்ப்ளாயி அக்கௌண்ட். எல்லா எம்ப்ளாயி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது? லோக்கல் டேட்டாபேஸ். இதே லோக்கல் டேட்டாபேஸ் எங்க இருக்கும்? இங்கேயும் இருக்கும். லோக்கல் டேட்டாபேஸ். இதே டேட்டாபேஸ் எங்க இருக்கும்? இங்கேயும் இருக்கும். லோக்கல் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லோக்கல் டேட்டாபேஸ். இதுலயும் டேட்டாபேஸ் இருக்கும், இதுலயும் டேட்டாபேஸ் இருக்கும், இதுலயும் டேட்டாபேஸ் இருக்கும். திஸ் டேட்டாபேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் SAM database. Listen carefully. This database is called as SAM database. இந்த database தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா SAM database. When you're going to interview, definitely the maximum question is based on SAM database. What is SAM database அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் முக்கியம் இல்லை, அதை நான் சொல்லித்தரேன் லாஸ்ட்ல. வாட் இஸ் SAM database அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, SAM database இட்ஸ் a local database that contains local user information. இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல நவீன், ஏமந்த், அருண் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ இந்த யூசர் அக்கௌண்ட்லாம் கண்டிப்பா அந்த சிஸ்டம்ல தான் இருக்க போகுது. அந்த சிஸ்டம்ல எதுல இருக்கும்? அந்த சிஸ்டம்ல ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். தட் டேட்டாபேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? தட் டேட்டாபேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் SAM database அப்படின்வாங்க. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க. The SAM database actually என்ன சொன்னீங்க சார்? லோக்கல் டேட்டாபேஸ் சொன்னீங்க. திருப்பி கேளுங்க क्वेश्चन. இல்ல இப்ப இந்த SAM database எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். இட் இஸ் a local database அப்படி. அது ஃபுல்லா சொல்றீங்க சார்? நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாவா? ஒண்ணும் இல்ல. அது என்ன அப்படி சொல்றீங்க? It is a local database. It contains local user information. That's all. யாருன்னா SAM database அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா SAM database is a local database. அப்போ SAM databaseல என்ன இருக்கும்னா, SAM database contains your local user information. Local user, அந்த சிஸ்டம்ல எந்த யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ all the local user information that is present in your SAM database. அப்போ SAM database எந்த கம்பெனிக்கு ஓகேவா இருக்கும்? when we have a small company, when we have a limited user, limited PCs, that time you can use which database? That time you can use your SAM database. இந்த மாடியூலுக்கு பேர் தான் என்னன்றாங்கன்னா, this is called as work group module அப்படின்வாங்க. listen carefully, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நிறைய பாப்பீங்க. ஓகே, this method is called as work group அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. what is work group? all the system that is coming in which database? all the system is coming in a SAM database. if your company if you're doing like this, நீங்க அப்ப என்னன்னு சொல்லணும்னா, உங்க கம்பெனி எதுல ரன் ஆகுது? உங்க கம்பெனி ஒர்க் குரூப்ல ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உங்க கம்பெனி யாருன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்க, நம்மளோட கம்பெனி ஒர்க் குரூப்ல இருக்குப்பா அப்படின்ட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம கம்பெனி SAM database பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவைசஸ் they created a user account. that is called as what? that is called as work group அப்படின்வாங்க. அப்போ ஒரு ஸ்மால் கம்பெனி எல்லாமே ஒர்க் குரூப். Sandsbone, we have a limited PC, we are in work group. Okay, TCS or just take a big enterprises,
ஓகே, அவங்க கண்டிப்பா எதுல இருக்க மாட்டாங்கன்னா ஒர்க் குரூப்ல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எதுல இருப்பாங்கன்னு நானே சொல்லித்தரேன். டொமைன்ல தானே சார்? டொமைன் டொமைனா சார்? எஸ் நான் சொல்லித்தரேன். சார் சின்ன டவுட், ஸ்டாம் டேட்டாபேஸும் ஸ்டாம் அக்கவுண்ட்டும் சேமா டிஃபரன்ஸா? சேம். ஓகே. அப்போ all the small companies, if you have a limited PC, if you have a 10 to 20 PC, maximum all the small scale enterprises, that is coming under work group module. What is work group module? All the system contains a local database. That database is called as SAM database. Okay, in that SAM database only all the user account information will be stored. If you have any doubt about work group SAM database, you can ask. சார் இந்த இப்போ பிசி 3 பிசிக்கு சொன்னீங்கல்ல சார், இந்த 3 நேம்ஸ் ஆட் பண்றது. அப்துல் கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க, எனக்கு கேக்குது சார். கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க அப்துல். இந்த 3 நேம் இப்போ ஆட் பண்ணீங்களா, நவீன், ஹேமந்த், அருண்னு. இப்போ வந்து அது ஜஸ்ட் வந்து அந்த அருணோட பிசியை வந்து ஹேமந்தும் நவீனும் அக்சஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதானே சார்? அவ்வளவுதான். இப்போ என்னன்னா உங்க வீட்ல 3 பிசி இருக்கு. ஓகே, 3 எம்ப்ளாயி உங்க ஆபீஸ்ல 3 பிசி இருக்கு. அருணுக்கு என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல யூசர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா அந்த சிஸ்டம்ல இப்ப ஏமந்த் லாகின் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன் லாகின் பண்ண முடியாதுன்னா அங்க அருணுக்கு தான் யூசர் அக்கவுண்ட் இருக்கு. அப்போ உங்க எம்ப்ளாயி எந்த சிஸ்டம்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம்ல என்ன பண்ணணும்னா எல்லா எம்ப்ளாயியோட யூசர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க. கரெக்டா? அந்த லாஜிக் தான். ஆனா அப்படி கிரியேட் பண்றது எப்போ நல்லா இருக்கும்? அப்ப நம்ம அருணோட இத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா சார்? லைக் இமெயில் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? எப்பவுமே வந்து இப்ப அருணுக்கு கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டு அருண் தான் வச்சிருக்கணும், ஏமந்த் கொடுக்க கூடாது. இதான லாஜிக். அருணுக்கு டெடிகேட்டடா என்ன பண்ணிருக்கோம், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு. நான் அதை ஏமந்திர கொடுத்துருவேன், ஏமந்தோட பாஸ்வேர்டு என்கிட்ட கொடுத்துருவாருன்னா அப்ப எதுக்கு பாஸ்வேர்டு? அதுக்கு பாஸ்வேர்டு வைக்காம சிஸ்டம் யாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. சார் அவர் அவர் என்ன கேட்க வர்றாருன்னா, இப்போ நவீன் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க, ஓகேவா சார்? இப்போ ஹேமந்த் வந்து அதே சிஸ்டம் யூஸ் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார். அதே யூசர் அக்கவுண்ட்ல ஐ மீன் அதே யூசர் அக்கவுண்ட் அதே சிஸ்டம்ல ஒரே இதுல தானே இருக்கு. ஓகே, சோ ஒரே யூசர் அக்கவுண்ட் ரெண்டு சிஸ்டம்ல லாகின் பண்றீங்களா? ஆமா. ஓகே, இல்ல ஒரே சிஸ்டம்ல அந்த இல்ல சார். இப்போ நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா சார் உங்களோட சிஸ்டம்? இப்போ நீங்க எனக்கு அக்சஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களோட இப்போ நீங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கீங்களா, நான் இப்போ நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இப்போ நான் உங்க யூசர் அக்கௌண்ட்குள்ள போய் நானே போய் இந்த ஜூம் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல எனக்குன்னு தனி யூசர் அக்கௌண்ட்ல போய் தான் நான் பண்ணிப்பேன்? இல்ல, ஒண்ணு நான் என் அக்கௌண்ட்டே ஷேர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நான் உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். என் அக்கௌண்ட்டை ஷேர் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா எந்த லாக் அவுட் ஆயிடும், உங்களுக்கு லாகின் ஆகும். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல அருண் யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு, ஓகேவா? இப்போ நீங்க ஏமந்தா லாகின் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல ஒரு சிஸ்டம்ல அட் அ டைம்ல ஒரு ஆள் தான் லாகின் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு அதை விட அட்வான்ஸ்லாம் இருக்கு நிறைய. இந்த போர்ஷனை பொறுத்தவரையும் ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு ஆள் தான் லாகின் பண்ண முடியும். சார் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல அருண் லாகின் பண்ணிட்டாரு, அதே யூசர் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் வச்சு செகண்ட் சிஸ்டம்ல அருண் லாகின் பண்ண என்ன ஆகும்னா இங்க லாக் அவுட் ஆயிடும். புரியுது அப்துல்? ஓகே சார். அப்போ புரியுது சார். நான் டிஃபரண்ட் யூசரா லாகின் பண்ணும்போது ஹலோ சொல்லுங்க சார். சார் அப்போ டிஃபரண்ட் யூசரா நான் லாகின் பண்ணும்போது உங்களோட டேட்டாவை என்னால யூஸ் பண்ண முடியும்ல? இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்க ஃபைல்ஸ் பார்க்கலாம், அதே சிஸ்டம்ல பார்க்கலாம். அதே சிஸ்டம்ல தான் என்னோட டேட்டாவை நான் சேவ் பண்ணிருப்பேன். பர்மிஷன் இருக்கும், பேசிக் பர்மிஷன்லாம் பார்க்கலாம் சார். சோ உள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம பாத்துக்கலாம். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சாய் கிருஷ்ணன். சார் அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப 3 சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம நவீன் லாகின் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டாவது சிஸ்டம்லயே அவர் லாகின் பண்ணா அது ஃபர்ஸ்ட் இதுல லாக் அவுட் ஆயிடும் சார். ஆமா, லாக் அவுட் ஆயிடும். லாக் அவுட் எதனால லோக்கலா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க சார். ஒன் செகண்ட், ஒரு யூசர் அக்கவுண்ட் ஒரு சிஸ்டம்ல தான் லாகின் ஆயிருக்கணும். இன்னொரு சிஸ்டம் லாகின் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணி தான் லாக் அவுட் ஆயிடும். எஸ் சொல்லுங்க, வேற யாருக்கு வந்தது? யார்? கார்த்திக் சொல்லுங்க. கார்த்திக். இல்ல சார், இன்னொரு சிஸ்டம் அதே அக்கவுண்ட் லாகின் பண்ணி லாக் அவுட் ஆகும்னு சொன்னீங்களா சார்? லாக் அவுட் ஆயிடும்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமா. இது எல்லாமே லோக்கலா கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இன்னொரு அக்சஸ் பண்ண கூட லாக் அவுட் ஆயிடுமா சார்? ஆமா. தென் மார்னிங் சவுண்ட் ரேஞ்ச் சீசன் பேட்ச், மார்னிங் 10 to 12 சீசன் பேட்ச். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஏன்னா இன்னும் நான் உங்களுக்கு சீசனே ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஹலோ சார். எஸ் சொல்லுங்க பிரபா. சார் டேட்டாவும் ரிசோர்ஸும் இதுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா சார்? உங்க 3 பேருக்குள்ள இந்த ஒர்க் குரூப்புக்குள்ள டேட்டாவையும் ரிசோர்ஸையும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா? டேட்டாவை ரிசோர்ஸையும் ஷேர் பண்ணலாமா கேக்குறீங்களா? பண்ணலாம்.
ஏன்னா இந்த 3 பீஸுமே நெட்வொர்க் உள்ள தான் இருக்குமா? ஓ ஒரு அந்த குரூப்ல டேட்டா இருக்குமா? ஷேரிங் சொல்றீங்களா? ஒரு பிசில இருந்து இன்னொரு பிசி டேட்டா ஷேரிங்கா? அது அதான் சொல்றேன். குரூப்லயும் பண்ணலாம், எல்லாத்துலயும் பண்ணலாம். நம்ம கான்செப்ட் டேட்டா ஷேரிங் கிடையாது. நம்மளது என்னன்னா என்னோட எம்ப்ளாயி எந்த சிஸ்டம்ல வேணாலும் லாகின் பண்ணணும். 3 சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா ஈஸி. 3 சிஸ்டம்ல யூசர் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். இப்போ என்னோட கம்பெனில நான் வந்து ஒரு 1000 பிசி வச்சிருக்கேன். எல்லா பிசிலும் என்னால லோக்கல் டேட்டாபேஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? அதுதான் நம்ம டாஸ்க். டேட்டா ஷேரிங்லாம் ஈஸி. அதெல்லாம் பண்றதா பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே, நவ லிசன். ஹலோ சார், ஒன் டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து 2 சிஸ்டம் இருக்கு. 2 சிஸ்டம்லயும் எங்க ஆபீஸ்ல சொல்ல போனாக்கா வந்து ஷிஃப்ட் பேஸ்டு. மார்னிங் ஷிஃப்ட், ஈவினிங் ஷிஃப்ட். ஹலோ, ஓகே கேக்குதா? மார்னிங் ஷிஃப்ட் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட டைம் ஷிஃப்ட் வந்து 12 o'clock முடியுது. முடிஞ்சோடனே இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டாங்க சொல்ல போனாக்கா. ஓகேங்களா? இப்போ என்னோட இது வந்து டைம் ஷிஃப்ட் முடியல. அதனால 2 சிஸ்டம்லயும் வந்து என்னால லாகின் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து என்னோட லாகின் கிரெடென்ஷியல் போட்டு லாகின் பண்ணிருக்கேன். இன்னொரு சிஸ்டம்லயும் என்னோட லாகின் பண்ணிருக்கேன். 2 சிஸ்டம் அட் டைம்ல. ஆமா, 2 யூசர் ஐடி இல்ல, ஒரே யூசர் ஐடி தான். கரெக்ட் பண்ண முடியும். கரெக்ட், சொல்லுங்க. அதே எப்படி சார் பாக்குறது? எஸ் ரோஷன், சொல்லுங்க. உங்க டவுட் என்ன சொல்லுங்க. ஒரே யூசரை கொண்டு 2 சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணிருக்கீங்க, லாகின் ஆகுதுன்னு சொல்ல வரீங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா, லாகின் ஆகுது. அதுக்கு யார் வரணும் தெரியுமா? அவங்களுக்கு ஏடி வரணும். நம்மளுக்கு இன்னும் ஏடி வரல. ஓகே சார். ஓகே, இதுல நம்ம பேசுறது சாம் டேட்டாபேஸ். ஓகே சார், புரியுது. ஒர்க் ஸ்பேஸ் பத்தி அவங்க வரல. அவர்லாம் வந்து வரதான் இந்த டொமைனே பவர்ஃபுல்லா மாறும். ஓகே சார், புரியுது. சார், ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சித்ரா. இப்போ வந்து அருணோட சிஸ்டம்ல அருணோட டேட்டா சேவ் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல. செகண்ட் சிஸ்டம்ல மறுபடியும் அருண் நெக்ஸ்ட் டே வந்து லாகின் பண்ணி பாக்குறாங்க. இந்த சிஸ்டம்ல சேவ் ஆனது தான் இருக்குமா இல்ல ப்ரீவியஸ் டேல சேவ் பண்ணதும் பார்க்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல ஒரு நாள் அருண் லாகின் பண்ணிட்டு ஒரு டேட்டா சேவ் பண்ணிட்டாரு. செகண்ட் நாள் அருண் செகண்ட் சிஸ்டம் லாகின் பண்ணி ஒரு டேட்டா பண்றாரு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல கிரியேட் பண்ணிருக்க டேட்டா செகண்ட் சிஸ்டம் வந்திருக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ யூஸ் பண்ற மாடியூல்ல வராது. ஓகே, எப்போ சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிவுக்குள்ளே வந்துரும். ஓகே, இது ஆக்டிவ் டைரக்டரி. ஓகே. எஃப்டிபி. ஹலோ ஸ்டூடண்ட். எஸ் சொல்லுங்க பிரகாஷ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்லயே செகண்ட் சிஸ்டம்லயே அருண் லாகின் பண்றான்னு பண்ண முடியும் தானே? ஒரே டைம்ல? ஒரே டைம்ல சாம் டேட்டாபேஸ்ல பண்ண முடியாது. சாம் டேட்டாபேஸ் இப்போ வந்து ஒவ்வொண்ணுமே செப்பரேட் தானே. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஓகே இதுல செப்பரேட் இந்த பக்கமா லாகின் பண்ணா. ஆமா, கரெக்ட். ஓகே, ஏன்னா இது எதுவுமே சிங்கே ஆகாது. எல்லாமே தனித்தனி டேட்டாபேஸ் பண்ணலாம். அவரா அந்த பக்கம் லாகின் பண்ணலாம், இவரும் அந்த பக்கம் லாகின் பண்ணலாம். ஓகே, டேட்டாபேஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, நவ லிசன். ஐ திங்க் டவுட் போதும். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இன்னும் ஏரிலாம் வர போகுது. Okay, so now we have a problem. The problem is that's your local database. அதுதான் இங்க problem. Okay, so that means in your company if you have a 5000 PC, this is not at all possible. Okay, because in that each devices you want to create a user account for n number. Okay, அப்போ ஒரு சிஸ்டம்லயும் அவ்வளவு யூசர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்குது. அப்பதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா that time you want to go to solution. Okay, that solution is called as Active Directory Service. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க யார் வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆக்டிவ் டைரக்டரி அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் வரணும். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு போகலாம். ஒரே ஒரு டவுட் சார். தாராளமா கேட்கலாம் சார். கேட்கலாமா? டவுட் கேட்கலாமா? தாராளமா கேட்கலாம், கேளுங்க. இப்போ அருண்னு ஒரு யூசர் இருக்காரு. அந்த யூசருக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல வந்து நான் டி டிரைவ் வந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல இது டி டிரைவ் வந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்ல அப்படி கொடுத்துட்டேன். செகண்ட் சிஸ்டம்ல வந்து அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்குமா சார்? அதுதான் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே அதுக்கு இப்போ நீங்க கேட்கறது எல்லாமே வந்து யார் வரணும்னா குரூப் பாலிசி வரணும். ஓகே ஓகே சார். பாலிசி வந்தாதான் இது எல்லாமே பேச முடியும். நம்ம குரூப் பாலிசியை பார்க்க மாட்டோம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். ஆனா நீங்க சொல்றது எல்லாமே நடக்கும். ஓகே, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வர வைக்க முடியும் யூசிங் குரூப் பாலிசி. ஏடில பண்ணலாம், பட் ஒரு குரூப்ல பண்ண முடியாது. ஒரு குரூப்ல பண்ண முடியாது. ஒரு குரூப்லயும் பண்ண முடியாது. ஒரு குரூப்ல ஏடி வரணும். ஏடில குரூப் பாலிசின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த குரூப் பாலிசி மெத்தட் வச்சு யார் யாருக்கு என்னென்ன ஸ்கிரீன் வரணும்,
அருண் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் லாகின் பண்ணி ஒரு டேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டாருன்னா செகண்ட் சிஸ்டம் வந்தானா அந்த டேட்டா வரணும். அது எல்லாமே பாசிபிள் பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வீஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Now this is our lab. Okay, EV-NG lab. Already in my company, imagine we have 3 client PCs. Okay, by default, listen carefully. By default, that is in which module? By default, that is in work group. By default, எல்லா சிஸ்டமும் எந்த மாடியூல் இருக்கும்னா ஒர்க் குரூப் மாடியூல் இருக்கும். ஒர்க் குரூப் மாடியூல் அப்படின்றது என்ன டேட்டாபேஸ்? That is called as SAM database. What is SAM database? It's a local database. அப்போ for each and every devices, it's maintained what? Each and every device, it's maintained a SAM database. Now listen carefully. Now imagine that same requirement. We have a 10,000 PCs. In that each and every devices, we want to create a n number of user account. அப்போ இது பாசிபிள் இல்லை. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, hey, please bring your one of the powerful server in IT that is called as Active Directory. அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி தட் இஸ் டெவலப்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் கண்டுபிடிச்சதுல ஒன் ஆஃப் தி டாப்பஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. ஓகே, இதை யாருமே பீட்டே பண்ண முடியல. மைக்ரோசாஃப்ட் கூட காம்படிஷன் லினக்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் மைக்ரோசாஃப்ட் கண்டுபிடிச்ச ஆக்டிவ் டைரக்டரி மட்டும் இன்னும் பீட் பண்ண ஆளே கிடையாது. ஓகே, ஒன் ஆஃப் தி பவர்ஃபுல் சர்வர் இஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. So now what we want to do means, now listen carefully. Now we want to go to the server. Already I assigned IP is 10.0.0.40. No need to think about IP because in today class we have a CCNA students also. Okay, unna ungalku na IP edukala. No need to think about that IP. We have a server. In that server we want to install a service called as Active Directory. In the server la enna panna poromna Active Directory அப்படின்ற சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும். Okay, why we want to install that Active Directory services? After installing your Active Directory services, what you want to do means, in your company if you have 5,000 employees, உங்க கம்பெனில in case 5,000 employee இருக்காங்கன்னா 5,000 user account, கரெக்டா? No need to create 5,000 user account in that each and every client pieces. Hereafter, after installing your Active Directory services in that server, we want to create a 5,000 user account in where? 5,000 user account in only one machine in that Active Directory. என்ன பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரின்னு ஒரு சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வீசஸ்ல என்ன யூசர் கனெக்ட் பண்ணணும், உங்க கம்பெனில எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அப்படின்னா in your company if you have 10,000 employee, if you have 1 lakh employee, we want to create all that 1 lakh employee user account in where? In your Active Directory. No need to create a 5,000 user account in your client PC. Client PC la create பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. If you are creating like that, that is not at all possible because in SAM database we have a limit. Okay, SAM is a local database. Management கஷ்டம் தான். அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா hereafter in that Active Directory we want to create a user account. So we want to install Active Directory services, then we want to create a user account. In your company, if you have 10,000 employees, for all the 10,000 employees, we want to create a user account in only in your Active Directory server. அப்போ Active Directory server install பண்ணிட்டு உங்க கம்பெனில யாரெல்லாம் வேலை செய்யறாங்களோ எல்லாத்தோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கணும், இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கணும். Then hereafter, this is not a SAM database. This is something different. This is called as NTDS database. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, listen carefully. Okay, நான் இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கிளியரா சொல்றேன். We have a machine. We have a normal machine. In that normal machine, definitely we have a what? In that normal machine, definitely we have a SAM database. After installing your Active Directory services, நீங்க எப்போ Active Directory services install பண்ணிட்டீங்களோ automatically the new file will be created. That file is called as NTDS database. எப்போ create ஆகும்? After installed your Active Directory services, the NTDS database will be created. அப்போ SAM என்ன ஆகும்னா SAM that will be in hidden state.
இயர் ஆஃப்டர் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார். ஓகே சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நீங்க ஏடிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணல, இட்ஸ் a நார்மல் பிசி. ஓகே, அது ஒரு பிசி தானே. அப்ப அந்த பிசிக்கு கண்டிப்பா என்ன டேட்டாபேஸ் இருக்கும்? அந்த பிசிக்கும் டெஃபினெட்லி இட் கண்டெய்ன்ஸ் a SAM database. ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் யுவர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட அப்புறமா எது இருக்காதான்? SAM database இருக்காதான். அப்ப எந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகுமா? After installing your Active Directory, you have a new database. That database is called as what? That database is called as NTDS database. எப்போ நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களோ அவர்கிட்ட ஏற்கனவே SAM database இருந்தது, அது போயிடுமா? அது ஒர்க் ஆகாதான். இதுக்கு மேல என்ன டேட்டாபேஸ் ஒர்க் ஆகுமா? இதுக்கு மேல in Active Directory we have a entity database. So what is the difference between SAM database and NTDS database? யானா கேட்டாங்கன்னா, SAM is a what? SAM is a local database. What is NTDS? NTDS, it is an centralized database. Okay, இதுதான் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். Okay, when you're going to an interview, server base பண்ணி என்ன இன்டர்வியூ போறீங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க, SAM database na enna, NTDS database na enna. Okay, if interviewer asks what is SAM database, you want to say, sir, SAM database that is in your local database. That means SAM database, that's a local database. எப்போ SAM database இருக்கும்? When we are in work group module, that time we have a SAM database. அப்போ NTDS database na enna? NTDS database, that is not a local database, that is a centralized database for your full company. உங்க total கம்பெனிக்கும் ஒரே ஒரு database, that is called as NTDS database, that is not maintained by your client PC, that is maintained by whom? That is maintained by your Active Directory server. Please note this, NTDS database. full formula வேணாம், நீங்க நோட் பண்ணுங்க, நான் லாஸ்ட்ல டாக்குமெண்டேஷன் தரேன். If you have any doubt, you can ask. சார் இப்போ அசூர்ல கூட அது ஆக்டிவ் டைரக்டரி தான். என்னங்க சாய்? நம்ம அசூர் கூட பேஸ்ட் ஆன் அதே கான்செப்ட். அதே கான்செப்ட் தான். அஷூர்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே சார். அது எஸ் சொல்லுங்க. சார் இந்த இப்ப 5000 யூசர் நேம்ல கிரியேட் பண்றாங்க, யூசர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றாங்களா சார்? ஆமா, யூசர் அக்கவுண்ட் அது வந்து மேனுவலா கிரியேட் பண்ணனுமா இல்ல அதுக்கு ஏதாவது டூல் வச்சிருக்கீங்க? எல்லாமே மேனுவலா கிரியேட் பண்ணனும், நான் சொல்லி தரேன் எப்படி மேனுவலா கிரியேட். ஓகே சார். சார் அந்த 5000ன்றது லிமிட் இருக்கா இல்ல ஏடில கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது லைசென்ஸ் லிமிட் கவுண்டர் இல்ல? NTDS க்கு லிமிட் இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல, நான் செக் பண்ண சொல்ல. மேக்ஸிமம் லிமிட் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு, பட் we will check that. ஓகே சார். இன் கேஸ் லைசென்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார்? ஐ மீன் கவுண்ட் எவ்வளவுதான்? ஹலோ ஹலோ சார், கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க. அதுதான் சார், இன் கேஸ் அதாவது லிமிட் இருக்கு, லைக் இவ்வளவுதான் இத்தனை லிமிட் ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் இருக்காது, ஏனா எல்லா கம்பெனி யூஸ் பண்றாங்க. நான் கண்டிப்பா இருக்காது, நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். சரிங்களா? சரி சார். அதே மாதிரி SAM அக்கவுண்ட்ன்றது நம்ம லோக்கலா ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணனும் சார், சிஸ்டம் அந்த மாதிரி இது. லேப்டாப்ல நேம்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்? சோ அதெல்லாம் SAM database. ஓகே, NTDS நம்ம ஏடில கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா லாகின் பண்றது யூஸ் பண்றோம். ஆமா, ஏடில மட்டும் தான் NTDS database இருக்கும். ஓகே ஓகே சார். சுரேன் சார். எஸ் சொல்லுங்க. Okay, this service should be enabled only in the server or even in the client machine? No, this service will be enabled only in your server side. Okay sir, thank you. Okay, if you want to enable that service, we want to put a server operating system. Only in that Microsoft server operating system only the Active Directory service will be there. Okay sir. If you have a client operating system like Windows 7, Windows 10, kandipa irukad. Okay, so if the mandatory should be that server OS, right? Yes, correct. சார் இதுக்கு வெர்ஷன் ஏதாவது இருக்குங்களா? என்னாச்சு? வெர்ஷன் ஏதாவது இருக்கா இதுக்கு? AD சர்வருக்கு சர்வர் OS வெர்ஷனா? சர்வர் OS நிறைய இருக்கு. 2008 ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 2008 பர்టిక్యులர் ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு. ஆக்டிவ் டைரக்டரி வெர்ஷனா? கிடையாது, அது சர்வர் OS வெர்ஷன் தான். அப்படினா இந்த மிஷின்ல ஒரு OS போட்டுருப்பீங்க, அந்த OS வெர்ஷன் இருக்கு. ஓகே, 2008 இருக்கு, 2012 இருக்கு, 2002, 2016. nowadays we have a 2019. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி வெர்ஷன் மாறும். ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு செப்பரேட் வெர்ஷன் கிடையாது. ஓகே சார், தேங்க்ஸ். Okay, now listen. Now what we want to do means first thing,
we want to install a Active Directory in that server. So now I want to go to the server. Okay, so we have a user account. The user account is administrator. அப்போ யாருன்னா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. We have a user account. The user account name is administrator. This administrator information, this user account information that will be stored in SAM database or entities database. In the database, in the information, if a SAM database, SAM database, user information that is present in SAM database. Till now, this is not a AD server. Unna na Active Directory install pannala. After installed your Active Directory only, that SAM database will be hidden. Adella entities ku maridum. Okay ba? So now I want to give my password. The password is p@ssw0 or d. Okay. Now to install your Active Directory services, just a minute. Okay, to install your Active Directory services, here we have an option called a Server Manager. In that Server Manager, I'm using I think 2012. Okay, it's 2012 R2. Okay, in that Server Manager, we have a function called as Add Roles and Feature. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா Active Directory Service install பண்ண போறோம். Once again, please wait. என்னோட parrot மட்டும் நான் வெளியே வச்சிட்டு வந்தேன். Just a minute, please wait, please. Okay. சார் எஸ் சொல்லுங்க. இப்போ நார்மல் i5 மிஷின்ல கூட போட்டு இந்த சர்வர் ரன் பண்ணலாம் சார், சர்வர் OS போட்டு ரன் பண்ணலாம். ஓகே சார். Okay, so now we want to select add roles and feature. Then just give next. Then give next. Then normal next கொடுங்க, எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. Then now we have a n number of services. So என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்குன்னா நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. We want to select what? We want to select Active Directory domain services. So we want to tick on that. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் சொல்றேன், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Simple. Whenever you are trying to install a Active Directory services, எப்பெல்லாம் நீங்க Active Directory service install பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ, definitely we want to install something called as what? Something called as DNS server. இப்போதான் CCNA ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு DNSனா என்னன்னு தெரியாது. அதை நம்ம CCNA கோர்ஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே CCNA முடிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஐடியா இருக்கும், வாட் இஸ் DNS ஐடியா இருக்கணும். அப்போ எப்பெல்லாம் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ ஆக்டிவ் டைரக்டரி கூடவே யார் இருக்கணும்? இன் ஆக்டிவ் டைரக்டரி டெஃபினெட்லி வி வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் DNS. சார் நான் DNS இன்ஸ்டால் பண்ண மறந்துட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். Okay, so this is a condition. In active, when you're trying to install Active Directory services, definitely we want to install what? We want to install your DNS. So DNS plus Active Directory service is there. Then give next. Sir, first server manager அப்படிங்கற ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணி. ஆமா, சர்வர் மேனேஜர்ல போயிட்டு add roles ல போயிட்டு அதுக்கு அப்புறமா உள்ள செட்டிங்ஸ் வரும். என்னாச்சு சூர்யா? இல்ல சார், சர்வர் மேனேஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணனுமா அப்படி சார்? ஆல்ரெடி இது பிசில இருக்குமா? சர்வர் மேனேஜர் உள்ளே இருக்கும். ஓகே, அது எதுல சார் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. டிபி ஃபாஸ்ட்ல காமிக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் OS போட்டுட்டீங்க.
ஓஎஸ் போட்டிங்கன்னா கீழே ஒரு ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் சர்வர் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஓப்பன் ஆயிடும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆயிடும். இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டாம். சர்வர் மேனேஜர்லாம் நோ நீட் டு இன்ஸ்டால் தட், ப்ரீ டிஃபைன்டாக ஓஎஸ்குள்ளேயே இருக்கும். இதில் போயிட்டு ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர், நெக்ஸ்ட்டு 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 then we want to give Active Directory domain services. If you trying to install a Active Directory domain services, definitely we want to install a DNS also. Kandipa DNS install பண்ணிருக்கணும். Then give next, then next, then next, next. Nothing, no need to change anything, just give install. இப்போ என்ன இன்ஸ்டால் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதான் உங்களோட ஏஐ இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. சார் இப்போ சர்வர் விண்டோஸ் 2012 R2 நீங்க வந்து OS போட்டோன்னே இது வந்து அதனுடைய ஆடட் சர்வீசஸ் தான். தனியா நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு வேற எதுவும் ஃபைல்ஸ் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படி கிடையாதுல சார்? எதுவுமே கிடையாது. சர்வர் போட்டுட்டாவே சர்வர் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபீச்சரா வந்துரும். அததான் சொல்றேன். சர்வர் OS போட்டாவே கண்டிப்பா உள்ள n நம்பர் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்துரும் கூடவே. ஓகே சார். சர்வீஸ் வேணுமா அந்த சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். தனியா டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே சார். Then if you have any doubt about SAM database, you can ask. SAM database work group. சார் கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க சார். இப்போ இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி இருக்குல்ல சார், அது பிசிக்கல் டிவைஸா இல்ல வந்து கிளவுட் பேஸ்டா சார்? அது ஆக்டிவ் டைரக்டரி பிசிக்கல் டிவைஸ் அப்படின்னா உங்க வீட்லயும் ஒரு மிஷின் வச்சு ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அது ஒரு CPU மாதிரி அது ஒரு மிஷின். அது சேம் ஆக்டிவ் டைரக்டரினா பெருசா அப்படிலாம் இல்ல. நார்மல் CPUல ஒரு OS போட்டு ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல சார் நான் வீட்ல வைக்கிறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, நான் கிளவுட்ல வச்சுக்க போறேன்னா கிளவுட்ல வச்சுக்கோங்க. அதுவும் ஒண்ணும் இல்ல, அதுவும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி தான். ஓகே சார். ஓகே சார். Then install முடிஞ்சிருச்சு. Then give close. Now listen carefully. After installed your active directory, install பண்ணிட்ட அப்புறமா here we have something symbol. We want to promote to what? Domain controller. This is called as DC ன்வாங்க. Okay, what is DC? If anybody is asked what is DC, DC means domain controller. What is domain controller? எந்த மிஷினை நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களோ that machine is called as domain controller. Hereafter active directory machine is called as what? Domain controller அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But you want to promote that. So இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? Promote this server to a domain controller. Just click that. Here we have something. Sir, sorry sir. அந்த promote to server அது எப்படி சார் வந்துச்சு? ஒண்ணு இங்க போனீங்க அந்த பேஜ் இங்க இருக்கு பாருங்க. மேல flag இருக்குல? flag. ஓகே சார். ஆக்சுவலா உங்க பேர் அந்த இடத்துல மறைச்சிட்டு இருக்கு சார் எனக்கு. அப்படிங்களா? ஓகே இப்பதான் சார் தெரியுது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து ஃபிளாக் இருக்கு. அதில் வந்தீங்கன்னா ப்ரோமோட் திஸ் சர்வர் டு இயர் டொமைன் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் வி ஹேவ் 3 ஆப்ஷன். நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணணும்? ஆட் எ நியூ ஃபாரஸ்ட். நோ நீட் டு ரைட் எனி திங். இதுக்கெல்லாம் நான் டாக்குமெண்டேஷன் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் கவனிங்க. ஆட் எ new forest. Okay, no need to select new domain. If you want to know about that domain controller, add to existing forest, that concept we will cover in MCSC portion. இப்போதைக்கு அதெல்லாம் திங்க் பண்ண வேணாம். just select a add a new forest. We want to set a domain name. Okay, so நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நெட்வொர்க் தீம்ல படிக்கிறதுனால nt.lan. Okay, nt.lan network theme dot local area network or anything. You can set any name. There is no any condition for this name. Suren.lan, Karthik.lan, Karthik.karthik, anything you can set. I am using my domain name is what? My domain name is nt.net. After that, you want to give next. Adikaprama, we have something called as DSRM password. We want to give some password, but this is not at all important for today class. In the edukagana, when you are taking a backup, எப்பயாவது ஆக்டிவ் டைரக்டரி பேக்கப் எடுக்க போறீங்கன்னா பேக்கப் அண்ட் ரிஸ்டோர் அப்போ மட்டும் தான் இது தேவை.
பட் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் சம் டம்மி பாஸ்வேர்ட். இதை வச்சு நம்ம கிளாஸ்ல எதுவுமே பண்ண போறது கிடையாது, அதனால இது தேவையில்ல. இது வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரியை பேக்கப் ரீஸ்டோர்லாம் பண்ணுவாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அது பெரிய கிளாஸ் போர்ஷன். அதெல்லாம் அந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் தேவைப்படும். நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் வச்சு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ஓகேவா? இந்த பாஸ்வேர்டுக்கும் நம்ம கிளாஸ் டாபிக்குக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், தென் கிவ் நெக்ஸ்ட், தென் ஜஸ்ட் நார்மல் நெக்ஸ்ட் 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 தான். இட்ஸ் லோடிங், ப்ளீஸ் வெயிட். Okay, just give next. Next, see here. Ingirka. Okay, after promoting your machine to your domain controller, we have which database? We have a NTDS database. That NTDS database will be created where? C colon in Windows folder. We have a database. That database is called as NTDS database. It's a centralized database hereafter. Just give next. Then we want to give install. சரி, இது லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும்னா நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்கிறேன். சொல்லுங்க, என்னாச்சு? சார் nothing go ahead. Okay, just give install. அப்போ மேக்ஸிமம் நீங்கள் பாதி பேர் ரியல் டைமில் ஒர்க் பண்ணுற மெம்பர்ஸாக இருப்பீங்க. அப்போ மேக்ஸிமம் இன் யுவர் கம்பெனி யூ ஹேவ் அ சர்வர். தட் சர்வர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வர். உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே தட் இஸ் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் லோக்கல் சிஸ்டம். All the user account, all your employee ID, all your password that is stored in NTDS database. NTDS database that is present in which devices? NTDS database that is present in your Active Directory server. சார், நம்ம பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது சர்வர்ல சேவ் ஆயிடுமா சார்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஏடில சேவ் ஆகும்னு சொல்றீங்கல்ல, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யாரு திருப்பி சொல்லுங்க. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இப்போ எல்லாமே வந்து ஐடில வந்து நம்ம சேவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றீங்கல்ல, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஆயிருக்கும் கிடையாது. சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அங்க கிரியேட் பண்ணனும். கிரியேட் பண்ணனும். இப்போ வந்து கிளையன்ட் பேசில நம்ம அப்புறம் லாகின் பண்றப்போ ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்றோம். இப்போ அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி சார் அது? என்ன சார் உங்க क्वेश्चन சொல்லுங்க. 15 டேஸ் கழிச்சு பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்புறம் பாஸ்வேர்டு எக்ஸ்பைரி ஆயிடுது, நம்ம ரீசெட் பண்றோம், பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். அப்ப அந்த பாஸ்வேர்ட் நியூ பாஸ்வேர்டும் வந்து கிரியேட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா? கண்டிப்பா ஆயிடும். ஓகே சார். இப்போ நீங்க ஏடில போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ரீசெட் ஆக கூடாதுன்னு பண்ணலாம். ஓகே, எல்லா ஏடி கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஓகே, ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலர் ப்ரோமோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ரீஸ்டார்டிங். ஓகே, சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். சார் இருக்கீங்களா சார்? சொல்லுங்க சார். இப்போ NTDS வந்து மல்டிபிள் யூசர் சேம் டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியுமா சார்? மல்டிபிள் யூசர் சேம் டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியும்பா, பண்ணலாம் அப்படிலாம். அதுக்கு ஏன்னா இப்போ 5000 எம்ப்ளாயினா மினிமம் ஒரு 100 சிஸ்டம் அட்மின்ஸ் இருப்பாங்க, அதனால கேட்டேன். பண்ணலாம். அதுல கொஞ்சம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணனும், அதெல்லாம் பண்ணலாம். நான் இப்போ அங்க கவர் பண்ண முடியாது. நமக்கு சார் பாசிபிளா இருந்தா சார் பண்ணுவாங்க. என்னது? இல்ல அது பாசிபிளா இருந்தா சார் கேட்டேன். பாசிபிள் ப்ரோபா. ஒரே டைம்ல 3 பேர் பேசுறீங்க, எனக்கு யார் பேசுறதுன்னு கேட்கல. யார்? நவநீதன் சொல்லுங்க. நவநீதன் இதுக்கு பேக்கப் எல்லாம் எப்படி சார் பண்ணுவாங்க? பேக்கப் ஏடி பேக்கப்பா? ஏடி சர்வர் பேக்கப் அது நான் சொல்லி தரேன், பட் இன்னைக்கு டைம் இல்ல. நவநீதன் இன்னொரு கிளாஸ் எப்ப ஃப்ரீயா இருந்தா நான் சொல்லி தரேன். சரிங்களா? ரெக்கார்ட் தான போட சொன்னேன். இது பண்ணி பேசணும் நீ. நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்துன்னு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு சில பேருக்கு ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ எஸ் சொல்லுங்க. எஸ் ப்ரோ போனஸ் சொல்லுங்க. இப்போ போனஸ் சொல்லுங்க. இப்போ எனக்கு என்னன்னா, இது வந்து இப்போ நம்மளது வந்து சென்னையில இருக்கு, இன்னொரு ஆபீஸ் வந்து டெல்லியில இருக்கு. இதே ஏடி வந்து ஒரே இடத்துல வச்சா போதுமா இல்ல எப்படி? எப்படி இருக்கும்னா, இன்னும் நீங்க கேட்டதுன்னா சொல்றேன்.
மொத்தம் 5 பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கு. சென்னையில ஒன்று இருக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து வேற எங்கெங்கேயோ இருக்கு. ஓகே, உங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பெங்களூர்ல ஒரு ஏடி இருக்கும். ஓகே, ஒரே ஏடி வச்சே பண்ணலாம். இல்லை பெங்களூர்ல ஒரு ஏடி இருக்கும், இன்னொரு ஏடி வந்து சென்னையில் இருக்கும். பிரைமரி ஏடி, பிரைமரி ஆக்டிவ் டைரக்டரி, செகண்டரி ஆக்டிவ் டைரக்டரின்னு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஒரு ஆக்டிவ் டைரக்டரி வச்சும் பண்ணலாம், இல்லை பிரைமரி செகண்டரி லாஜிக் வச்சும் பண்ண முடியும். இப்போ பிரைமரி செகண்டரினா அப்போ அதுக்கு பிரைமரியில என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன இது இருக்கோ அது எல்லாமே செகண்டரிக்கு நம்ம அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ரிப்ளிகேட் ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்ளிகேட் ஆகும். பிரைமரி டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா செகண்டரி அப் ஆயிடும். ஓகே 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 சார் சேம் மிஷினா பிரைமரி செகண்டரி ஆர் செப்பரேட் மிஷினா சார் அதுக்கு? இட்ஸ் a separate machine. Okay. Okay, when you're thinking of secondary, if we have secondary logic, definitely we have two machines. One machine will be acting as active state, another machine will be acting as passive. If any problem that is occur in your active, automatically passive will become as active. Okay, now listen. Now we installed here active directory as well as we promoted that. இப்போ என்ன பண்ண சொல்லணும்? எஸ் சொல்லுங்க சார். இப்போ எல்லாரும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி சார் இருக்கும்? நீங்க சொன்னீங்க பிரைமரி செகண்டரி சொன்னீங்க. உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கல தீன். இப்போ கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க தீன். இல்ல சார், இப்போ எல்லாரும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி சார் இருக்கும்? பிரைமரி செகண்டரி அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல வருமா இல்ல எப்படி சார்? பிரைமரி கான்செப்ட் நம்ம கிளாஸ்ல கேக்குறீங்களா? இப்ப நம்ம இப்ப சொன்னீங்கல்ல சார், பிரைமரி செகண்டரின்னு இருக்கும். இப்ப சென்னையில இருக்காங்கன்னா சென்னை பிரைமரியாகவும், பெங்களூர்ல இருக்கிறது வந்து செகண்டரியாகவும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப எல்லாருமே வந்து யூசர்ஸ் எல்லாம் வேற வேற லொகேஷன்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இப்ப ஆக்டிவ் டைரக்டரியில எப்படி சார் இதா இருக்கும்? ஆக்டிவ் டைரக்டரி எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னு கேக்குறீங்களா? இப்ப பிரைமரி செகண்டரி இந்த மாதிரி, ஏன்னா அதர் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் எப்படி சார் இருக்கும்? ஒரு செட் ஆஃப் ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணாலும் உங்க வீட்ல ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும். அங்க இருந்து உங்க ஆபீஸ்ல இருக்க ஏடி கனெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிமோட் VPN கனெக்ஷன்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ உங்களோட யூசர் அக்கௌண்ட் நீங்க ரிமோட் VPN எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றீங்களா, ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்குலாம். அதுல நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாலும் அது யாருக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க கம்பெனில இருக்க ஏடிக்கு தான் போகுது. அது எந்த ஏடிக்கு சார் போகும்? பிரைமரிக்கு போகுமா செகண்டரிக்கு போகும்னா பிரைமரிக்கு தான் போகும். செகண்டரிக்கு போகுது. பிரைமரி எதனா ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா தான் செகண்டரிக்கு போகும். நான் இன்னொரு கிளாஸ்ல அது ரியல் டைம்ல சொல்றேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் லாகின் பண்றேன். இப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ என்ன வந்திருக்கு? NT/administrator. ஓகே, இட்ஸ் நாட். அப்போ நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் this user account that is not stored in your SAM database, this user account that is stored in where? That is stored in your NTDS. The SAM database is NTDS. All the database is converted into where? All the information is converted into, is moved into NTDS. இதுக்கு மேல full and full NTDS database control இருக்கும். If you give password, the old password is p@ssw0rd. If you give password, என்ன சொல்லணும்னா, hey, your password has expired. For security reason, after installing your Active Directory, you want to create a new password. I am using my new password. The password is p@ssw0rd. Then the confirm password is also p@ssw0rd. I want to give @1. Here I am giving @1, password @1, password @1. Then I want to give enter. So your password has been changed. Now okay. Now listen. Now we have a active directory. Now in that active directory we want to create a username is called as what? We want to create a username is, one is Arun, another one is Hemant, another one is Navin. So now we want to go to that active directory. We want to create a user account for Arun, Hemant, Navin. In your company, if you have 5,000 employees, as a server administrator, you want to create that 5,000 employee user account in that entities database. நான் இப்போ அதான் பண்ண போறேன். So how to create that? Go to that server. Then we have a command. The command is go to run. We have a command called as dsa.msc. Please know this. The command is dsa.msc. It is a command is used to open your user account. User and computers. It's used to open your user and computers console. dsa.msc. அப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரியில தான் நீங்க போயிட்டு எல்லா எம்ப்ளாயோட
அக்கௌண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட் அங்கே தான் கிரியேட் பண்ணணும். அது எப்படி சார் கிரியேட் பண்றதுன்னா, யூ வாண்ட் டு கோ டு ஆக்டிவ் டைரக்டரி யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் கன்சோல். ஹவு டு கோ தட்? Go to run, just type a command called as dsa.msc. If you put dsa.msc, the Active Directory user and computers console will be open. Dirka Active Directory user and computer. In that Active Directory user and computer, we have a domain name is called as what? nt.lan. இது நம்ம கிரியேட் பண்ணது. இதுக்குள்ள வாங்க, we have a what? We have a user. இந்த யூசர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா we have a predefined security group is there. இதெல்லாம் group. ஓகே, ப்ரீடிஃபைண்டா ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் இருக்கு, கெஸ்ட், அதை விட்டுடுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now in this section we want to create a user account for Navin, Eamon, then Arun. How to create that? Just right click, go to new, then go to user. நீங்க என்ன பண்ணணும், Active Directory user and computersல வந்துட்டு we want to create a user name. ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூல போயிட்டு யூசர் யாருக்கு கிரியேட் பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அருணுக்கு. ARUN. What's your first name? The first name is Arun. If you want to set an initial, yeah, you can set that. If you want to give a last name, yeah, you can set that. Full name set பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, what is this? User logon name. ஓகே, யூசர் லாகான் பண்ற நேம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்படின்னா ஒரு சில கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேக்ஸிமம் கம்பெனி யூசர் லாகான் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுப்பாங்க. ஓகே, எம்ப்ளாயி ஐடி 5789 சம்திங். ஓகே, அப்போ லாக்இன் பண்றது அக்கௌண்ட் நேம் என்னது? அக்கௌண்ட் நேம் இஸ் அருண். ஆனா லாக்இன் நேம் என்னது? நீங்க லாகின் பண்ண போறீங்கன்னா உங்க எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் யூசிங் சேம் நேம். ஐ எம் நாட் யூசிங் மை எம்ப்ளாயி ஐடி, ஐ எம் யூசிங் மை எம்ப்ளாயி நேம் டு லாகின். ஸோ யூசர் லாகான் நேம் அருண் at nt.lan. Then give next. Now you want to set a password. The password is p@ssw0rd. Yes, சொல்லுங்க சார். முன்னாடி யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ண இடத்துல @nt.lan கொடுத்தலாம் சார். வேற ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? ஏன் அதை கொடுக்குறோம்? ஆஹா, அது வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணல. இப்போ ரைட் கிளிக், நியூ யூசர், இதுல போனீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் nt.lan தான் இருக்கும். ஏன் இருக்கும்னா அந்த டொமைன்ல தான் நீங்க லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. nt.lan தானே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணது. ஓகே ஓகே, நான் எதுக்குன்னா ஏன் இன்ஸ்டால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா சேஞ்ச் பண்ண விடாது. ஏற்கனவே இன்னொரு ஆக்டிவ் டைரக்டரி இருக்கார் சார், அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி வேற லேண்ட்ல இருக்காருன்னா அதை நீங்க மேப் பண்ணி பண்ண முடியும். அதெல்லாம் பெரிய கான்செப்ட். ஓகே சார், ஓகே, थैंक यू சார். அதுல .in.com கூட போடலாமா சார்? அது என்ன வேணா போட்டுக்கலாம். ஆனா இது ஏடி ப்ரோமோட் பண்ண சொல்ல பண்ணிருக்கணும். இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே ஓகே, எனிதிங் something dot something, that's all. ஓகே ஓகே. அந்த டாட்க்கு அப்புறமா வரது எது ஸ்பெசிபிக் மீனிங் அது எதுவும் ஃபங்க்ஷன்ல கிடையாது. அது ஜோனை பிரசன்ட் பண்ணும். ஓகே, அது ரேண்டமா என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாமா? என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். உங்க கம்பெனில வந்து sansbone.com இல்ல sansbone.sansbone, எனிதிங் யுவர் டொமைன் நேம், லோக்கல் டொமைன் நேம் தானே, பிரச்சனை இல்ல, என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. இந்த யூசர்ன்ற ஓயுக்குள்ள தான் கிரியேட் பண்ணணுமா, இல்ல செப்பரேட்டா ஓயு கிரியேட் பண்ணி கூட இப்ப அதுல பண்ண வர்க் பண்ணுமா? இல்ல திருப்பி இப்ப யூசர்ன்ற ஓயுக்குள்ள யூசர் கிரியேட் பண்றோம், யூசர்ஸ்ன்ற ஓயுல. ஆமா, இதுல தான் பண்ணனும். ஓகே, செப்பரேட்டா ஓயு கிரியேட் பண்ணி அதுல பண்ண கூடாது. இப்ப பண்ண வேலை செய்யாது. பண்ணலாம், அதுலயும் பாசிபிள் இருக்கு. பட் மேக்ஸிமம் இதுல பண்றது நல்லது. அதுலயும் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செப்பரேட்டா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு பேர் தான் யூன்வாங்க. அதுலயும் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் மேப் பாலிசி செட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா செட் பண்ணனும். அதுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிகரேஷன் போட்டு மேப் பண்ணி வைக்கணும் நீங்க. ஓகே. சோ பாஸ்வேர்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டோர் ஆகுமா, நம்மள மேனுவலா தான் போடணுமா சார்? இல்ல, நம்ம தான் ஸ்டோரே பண்ண போறோம். ஓகே ஓகே. யூசர் லாகான் நேமும் நான் என்ன பண்றேன், ஐ அம் கிவிங் அருண். தென் நெக்ஸ்ட் பாஸ்வேர்ட் என்ன வைக்கிறேன்னா p@ssw0rd. கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் p@ssw0rd. இங்க என்ன டிக் இருக்குன்னா, யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் ஆர் நெக்ஸ்ட் லாகான். அருண் லாகின் பண்ணாருன்னா அவரா பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கிட்டோம், ஆஹா வைக்க கூடாது. இது என்ன கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். யூசர் கான் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட், த பாஸ்வேர்ட் நெவர் எக்ஸ்பயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்லனா பை டிஃபால்ட்டா 15 days சம்திங் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். நீங்க திருப்பி ரினிவல் பண்ணணும். நான் ஜஸ்ட் சார் யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் அது கொடுத்தா என்ன சார் ஆகும்? ஓகே, இப்போ யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா, அருணுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி நீங்க வச்சிருக்கீங்க, கரெக்டா? இப்போ அருண் லாகின் பண்ண சொல்லி இந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணுவாரு. போட்டு ஒரு நிமிஷம் என்ன சொன்னா, உங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அருணுக்கு பிடிச்ச பாஸ்வேர்ட் அருண் வச்சுக்கலாம். ஓகே சார், ஓகே. ஓகேவா? ஓடிபி மாதிரி வர்க் ஆகுமா சார் அது? அப்போ ஓடிபி மாதிரிலாம் இல்ல. இப்போ ஒண்ணும் இல்லப்பா. இப்போ ஓகே, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேனே, இத நான் டிக் வச்சிட்டேன். நம்ம பாஸ்வேர்ட் புதுசா மாத்திக்கலாம்னு சொல்றீங்க? இப்போ காமிக்கிறேன், பிராக்டிகலா காமிச்சறேன். நான் டிக்கே வச்சிட்டு வெச்சுக்கோங்க.
next finish. Again I want to create a user account for Hemant. New user Hemant, Hemant. Okay, log on name enna Hemant, Hemant. Then we want to give next password p@ssw0 or d, then confirm password p@ssw0. அக்கவுண்ட் டிசேபிள் இருக்குல்ல சார், அது ஆக்சுவலா கொடுத்தா என்ன சார் ஆகும்? ஆக்சுவலா அக்கவுண்ட் டிசேபிள் கொடுத்து என்ன ஆகும்னா அந்த யூசர் அக்கவுண்ட் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, லாகின் பண்ணாலும் லாகின் ஆகாது. ஓகே, சம்திங் அந்த எம்ப்ளாயி ரொம்ப நாள் லீவ் போட்டிருக்காரு, அவர் வரவே இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னா டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அப்போ திருப்பி எப்பயாவது அவர் வந்து அவர் லாகின் பண்ணாலும் லாகின் ஆகாது. அப்போ எங்ககிட்ட வந்து எங்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும், ஏன் வரல. அட்மின் தான் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் திருப்பி. ஆமா கண்டிப்பா அட்மின் நினைச்சாதான் ஒரு ஜாப் ரிசைன் பண்ணாலும் டிசேபிள் பண்ணிடலாம் சார். கரெக்ட். ஓகே நவ லிசன், நான் என்ன பண்றேன், ஏமந்துக்கு டிக் எடுத்துறேன். நிறைய டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். அருணுக்கு டிக் இருக்கு, யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட். ஏமந்துக்குலாம் டிக் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ். நவ ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் a user account for, இப்போ யாருக்கு கிரியேட் பண்ணனும், யார் கிரியேட் பண்ணனும்? நவீன். I want to create a user account for Naveen, Naveen. Then user logon name Naveen. Then give next, then password p@ssw0 or d, confirm password p@ssw0 or d. Then ivrukku tick eduthuren. Then we want to give next, finish. That's all for AD. Now listen, in your active directory, listen carefully, in your active directory we have a database. That database ஒரே ஒரு டவுட். இப்போ நவீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நவீன்.s ஒரு கேண்டிடேட், அதே கேண்டிடேட்ல இன்னொரு பேர் இருக்காரு நவீன்.s, அதே நேம் அதே யூசர் பாஸ்வேர்டு நம்ம வைக்கிறது தான். வைக்கலாம், ஆனா இன்ஸ்டால் மாத்திரம் எதனால அப்போ வந்து மேட்ச் ஆகுமா, அதாவது மிஸ் மேட்ச் ஆகுமா இல்ல எப்படி? அது வந்து எடுத்துட்டு அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் என்ன அதான் ஒன்னு எம்ப்ளாயி ஐடி யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிப்பாங்க, இல்லனா இனிஷியல்னு ஒரு டாப் பாத்தீங்களா, அந்த இனிஷியல் யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிப்பாங்க. கண்டிப்பா ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும், இல்லனா ரெண்டுமே ஒரே டேட்டாபேஸ். சார் இதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், அதாவது இப்போ சொல்லுங்க ஜெயபிரகாஷ் சார், இதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? இப்ப நவீனால யூஸ் பண்றக்கூடிய சில இது வந்து வேற ஒருத்தரால யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதாவது சப்போஸ் ஹேமந்தால யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தாராளமா பண்ணலாம். அப்படின்னா அருண் லாகின் பண்ணாருன்னா அவருக்கு இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகணும், ஆனா சுரேன் லாகின் பண்ணாருன்னா இதெல்லாம் ஒர்க் ஆக கூடாது. எஸ் இட்ஸ் பாசிபிள். தட் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரூப் பாலிசி. ஜெயபிரகாஷ் ஓகே ஜெயபிரகாஷ். எஸ் சார். ஓகே சார். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ சென்னையில 5000 எம்ப்ளாயிஸ், பெங்களூர்ல 5000 எம்ப்ளாயிஸ், அப்புறம் ஹைதராபாத்ல ஒரு 5000 எம்ப்ளாயிஸ், டோட்டல் 15,000 இருக்காங்க சார். டோட்டலா எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம்னா இப்போ ஒரே ஒரு ஏடி சர்வர் தான் இருக்கு. ஸோ நான் சென்னைக்கு ஒரு லோக்கல் டொமைன் கண்ட்ரோலர், அப்புறம் ஹைதராபாத்துக்கு ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர், அந்த மாதிரி தனியா செப்பரேட்டா அசஸ் கொடுத்து இங்கே உள்ள 5000 எம்ப்ளாயிஸ் நீங்க இங்க இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்றது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா இந்த இதுலயே பண்ண முடியுமா சார்? சென்னையில உள்ள பண்ணலாம். இந்த சென்னைக்கு சென்னை.லேன் வச்சிருப்பாங்க, பெங்களூருக்கு பெங்களூர்.லேன் வச்சிருப்பாங்க. இந்த யூசர்லாம் சென்னை.லேண்ட்ல லாகின் பண்ணிப்பாங்க, பெங்களூர் இருக்கவங்க பெங்களூர் லாகின் பண்ணுவாங்க. இல்ல சார் எனக்கு பெங்களூர்ல இருக்க யூசர் சென்னை.லேண்ட்ல லாகின் பண்ணனாலும் பண்ணலாம், அதெல்லாம் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் MCSல சொல்லி தருவாங்க. இது எல்லாமே பாசிபிள். இல்ல சார், லோக்கலா டொமைன் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியுமா சார்? லோக்கல் அட்மின் ஐ மீன் பண்ணலாம். பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்றதுக்குலாம் சென்னையில இருந்து இப்போ நார்மலா இந்த இது வந்து டெல்லியில வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ ஏடி வந்து டெல்லியில வச்சிருக்கீங்க சார் இந்த சர்வரை. இங்க சென்னையில எனக்கு இல்ல சார், இப்போ நார்மலா இந்த ஏடி சர்வரை டெல்லியில வச்சிட்டோம். ஓகே. சென்னையில உள்ளவங்க எல்லாம் சென்னையில ஒரு லோக்கல் டொமைனா வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இங்க லோக்கலா ஒரே நிமிஷம் கேக்குற டவுட் நான் சொல்றேன் சார். அவர் என்ன டவுட் கேக்குறாருன்னா சார், லோக்கல் அட்மின். சார் ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். அவர் என்ன டவுட் கேக்குறாருன்னா, இப்ப நம்மளோட இது வந்து சர்வர் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு சார், ஏடி சர்வர். ஆனா வந்துட்டு நம்மளால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சான்ஸ்மான்ல இருக்கு சார்,
இப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்து கிளைண்ட் பிசி தான் எல்லாமே இருக்கு, ஏடி சர்வர் உங்ககிட்ட கிடையாது இப்போ நெட்வொர்க் டீம்ல. ஆனா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த DSA.MSc அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்து அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளால அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவர் அந்த டவுட் தான் சார் கேட்குறாரு, அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? அது எப்படி பண்றதுன்னு. ஓகே, தாராளமா பண்ணலாம். ஒன் செகண்ட், நான் ஒரு டாபிக்ல வரேன் எல்லாருமே. நீங்க சொல்ற எல்லாமே பாசிபிள் இருக்கு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. பட் நம்ம கிளாஸ் ஃப்ளோ எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ண நினைக்கிறேன். கிளாஸ் ஃப்ளோல சின்ன ஃப்ளோ என்னன்னா, நம்ம எங்கேயுமே இல்லை, நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ள தான் இருக்கும். இந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ள தான் கிளைண்ட் பிசி இருக்கு, இந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ள தான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க கிளாஸ்ல. இல்ல சார் என்னோட ஆஃபீஸ்ல ஒரு டவுட் இருக்கு, நீங்க கேட்குற டவுட்லாம் வேலிடு சார், எங்க கம்பெனில ஆக்டிவ் டைரக்டரி இங்க இல்ல சார், டெல்லியில வச்சிருக்காங்க. ஓகே, எஸ் அக்ரி தட், அதுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். ஆனா என்னன்னா, அது எனக்கு பர்சனலா கேளுங்க. பர்சனலா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறமா அதை கேளுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். பிகாஸ் ஒரு சில ஃப்ரெஷருக்குலாம் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு புரியாது. ஓகே, அதனால இந்த சர்க்கிள்ல அப்படின்னா ஆஃபீஸ்ல 3 பிசி தான் இருக்கு, ஒரு ஆக்டிவ் டைரக்டரி தான் இருக்கு. இதுல எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இது முடிச்சுட்டு அப்புறமா நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்குலாம் வரேன். யாரெல்லாம் ரியல் டைம்ல இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, எதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்குன்னு நான் அதுக்கு வரேன். சோ இப்போ சுரேன், am I audible? எஸ் 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 சொல்லுங்க சந்திரன். சுரேன், இப்போ அவர் கேக்குற கேள்விக்கு வந்துட்டு can I answer? பண்ணலாம். நான் கிளாஸ் முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, thank you. Okay, now listen. In that active directory we have a database. That database is called as what? That database is called as NTDS database. In that NTDS database we have a user account. The user account is Yemen, then the user account is Naveen, then the user account is Arun. Okay, Arun's user account irukku, Naveen's irukku, then Yemen's irukku. Okay, hereafter now listen carefully. இப்போ இந்த சிஸ்டம்ல போயிட்டு அருண் லாகின் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is not at all possible. Because listen carefully, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட். ஓகே, நீங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரியில டேட்டாபேஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லி we completed that. But think about your client PC. Okay, still now your client PC that is in where? Still now your client PC that is in work group model. What is work group model? Always that client checks your what? Always that client checks your SAM database. அப்போ அருண் லாகின் பண்ணார்னா அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த சிஸ்டம் அவரோட SAM database தான் போய் பார்ப்பாராம். அப்போ அவர் எந்த டேட்டாபேஸ் பார்க்கணும் இனிமே? யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. அந்த சிஸ்டம் இனிமே எந்த டேட்டாபேஸ் பார்க்கணும்? ஆஃப்டர் யாருன்னா லாகின் பண்ணாங்கன்னா that system want to check which database? That system want to check that entity database. இது 10.10 பண்ண கிடையாது. இவனும் எதை செக் பண்ணணும்? என்டிட்டிஸ் செக் பண்ணணும். இதுவும் ஆனா 3 பேர் செக் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் பை டிஃபால்ட் ஆல் த கிளைண்ட் பிசி தட் இஸ் இன் ஒர்க் குரூப் மாடியூல். இஃப் யுவர் கிளைண்ட் தட் இஸ் இன் ஒர்க் குரூப் மாடியூல், இட் நெவர் செக்ஸ் தட் என்டிடிஎஸ் டேட்டாபேஸ். அப்போ as an administrator, as a system administrator, it is not a network administrator job, it's fully server administrator. Okay, as a server administrator you want to change that module. என்ன பண்ணனும்னா, இது எந்த மாடியூல் இருக்கு பை டிஃபால்ட்டா? work groupல இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணனும்? you want to go to that client PC, you want to change work group to one of the powerful module that is called as domain module அப்படின்வாங்க. அப்ப இன்டர்வியூ क्वेश्चन கேட்பாங்க, what is work group, what is domain module? When your company, if your company that is in work group, that means local database. All the systems having a local database, that database is called as SAM database. அப்போ உங்க கம்பெனில வந்து ஏரி இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ டொமைன் மாடியூல் என்னது? டொமைன் மாடியூல்னா we have a centralized database that is called as NTDS. That database is maintained by Active Directory. அப்போ ஒரு கம்பெனி ஒர்க் குரூப்ல இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரிலாம் கிடையாது, எல்லாரும் லோக்கல் யூசர் அக்கௌண்ட் தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லா சிஸ்டம்லயும் எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட்டும் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இல்ல சார் என்னோட கம்பெனி டொமைன் மாடியூல் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அப்போ உங்க கம்பெனில ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வர் இருக்கு, அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வர்ல தான் எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட் வச்சு மேனேஜ் பண்றாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டொமைன் மாடியூல். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இன் திஸ் ஒர்க் குரூப் டொமைன் மாடியூல் யூ கேன் ஆஸ்க். சார் இப்போ நம்ம யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டரும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்ல சார்? இப்போ கம்ப்யூட்டர்லயே யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்ன்றீங்களா? இல்ல இப்போ அதோட நேம் சொல்றேன் சார். இப்போ சப்போஸ் சீரியல் நம்ம சர்வீஸ் டேக் இருக்கும்ல, ஆமா, அதையும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம்ல அதுல. இப்போ யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண மாதிரி
அதான்ப்பா லோக்கல் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ண கூடாதுப்பா 10.10 10.20 10. இல்ல நான் இதுல சொல்லல சார், ஏடில சொல்றேன் சார். பண்ணலாம். ஓகே சார். நம்ம நேம் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரியல் டைம்ல எம்ப்ளாயி வச்சு பண்ணுவாங்க, சர்வீஸ் டாக் வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு பண்ணலாம். ஓகே சார் சார் கேக்குதா சார்? எஸ் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி பண்ணும்போது இந்த டிஎன்எஸும் சேர்த்து பண்ணீங்களா சார்? அது எதுக்கு நீங்க பண்ணதுக்கு வந்து அந்த நேமுக்கு தானே சார்? ஐபி நாம வச்சுக்க முடியாது, நேமுக்கு தானே அந்த பண்ணீங்க சார்? அதுதான் இப்போ நான் காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். Now listen, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? Now we want to change then what about that 94 members? புரியுதா கான்செப்ட்? ஒர்க் குரூப்னா என்ன, டொமைன் மாடியூல்னா என்னன்னு just give some acknowledgement. chat boxல ரிப்ளை பண்ணுங்க. எதனா புரியுதா இல்ல புரியலையா? chat box okay. Missed domain module நான் திருப்பி சொல்லி தரேன். Then remaining members, all the person want to reply something, all the person want to give some acknowledgement. யார் acknowledgement எதுவுமே கொடுக்காம இருக்கீங்களா செஷனை கட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஏன் சும்மா அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, பிகாஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். சீசனில் இதெல்லாம் எடுக்கிறது இல்லை நான். ஸோ அதனால தான் பசங்களுக்கு இன்டர்வியூ போஸ்டில் கொஞ்சம் மாட்டிக்கிறாங்க. அதனால் என்ன பிளான்னா, இயர் ஆஃப்டர் ஃப்ரைடே ஐ வில் டீச் சம் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் டு யூ கைஸ். ஃப்ரைடே கண்டிப்பாக எதனா எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் இருந்துனே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எப்பவுமே ஜாயின் பண்ணுங்க. Now listen, thank you. Now listen, now we want to change work group module to domain module. How to change that? அதுதான் பார்க்க போறோம். So இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to the 10.0.0.10 piece. Listen carefully. Now I am in 10.0.0.10. Now I want to log in. இப்போ யாரனா கரெக்டா சொல்லுங்க, புரிஞ்சதுன்னா கிளாஸ். Now we have a user account. This user account is stored in NTDS database or SAM database. SAM database. User account is saved in SAM database. It is not saved in NTDS. இதுக்கும் NTDS சம்பந்தமே இல்ல. Because now this PC that is in module work group module. என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, you want to change to what? You want to change to your domain module. Okay, how to change that? Simple. To change work group to domain module, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட லோக்கல் யூசர் அக்கௌண்ட்லாம் போடுது. இதில் லோக்கல் யூசர் அக்கௌண்ட் உள்ளே போயாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, go to run, then you want to type sysdm.cpl, sysdm.cpl. okay, it is a command is used to open your system properties. Nothing, system properties open பண்ற command sysdm.cpl. To open system properties, we have a command. The command is sysdm.cpl. Yes, Bharat, என்ன டவுட் இருக்கா? ஆமா சார். இப்போ நம்ம 5k PC இருக்குன்னீங்க சார், 5000 PC. இப்போ 5000 PCக்கும் நம்ம இப்போ மேனுவலா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிசிக்கும் போய் கண்டிப்பா 5000 PCக்கும் மேனுவலா தான் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ண சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஓஎஸ் போட சொல்லவே வந்து இந்த மாதிரி டொமைன் மாடியூல் வச்சிருவாங்க. ஓகே சார். அதான் சார், அதுக்கு ஆட்டோமேஷன் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே சார். ஓகே, ஓபன் பண்ணியாச்சு. நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, என்ன இருக்கு? டு யூஸ் ஓகே ஒர்க் குரூப் என்னவா இருக்கு? யூ ஆர் இன் ஒர்க் குரூப் மாடியூல் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ யூ ஆர் யூசிங் SAM database. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, டு ரீநேம் திஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர் சேஞ்ச் இட்ஸ் டொமைன் ஆர் ஒர்க் குரூப், கிளிக் சேஞ்ச். இங்க போயிட்டு சேஞ்சுன்னு கொடுங்க. பை டிஃபால்ட் எதுல இருக்கு? ஒர்க் குரூப்ல இருக்கு. நீங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? டொமைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ சொல்லுங்க, டொமைனை சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க. உங்களோட டொமைன் நேம் என்னது? nt.lan. Okay, you have an active directory. In that active directory, you have a domain name. The domain name is nt.lan. Okay வா? If you give okay, இப்போ நீங்க okay கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க நேம் யூஸ் பண்றீங்க. சிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போதான் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். ஒரு சில பேருக்கு புரியாது. புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை, ஜஸ்ட் கவனிங்க. nt.lan ஓகே கொடுக்குறீங்க. அப்போ நேம் டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தா what will be happen in your system? query DNS query. சூப்பர் லாஜிக்.
in your system when you're giving a name in backend automatically the DNS query will be generated. அது யாருக்கு போணும்? அது DNS சர்வருக்கு போணும். DNS எங்க இருக்காரு? இவர்தான் DNS கரெக்டா? ஆக்டிவ் டாட் தான DNSஓ. அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா DNS இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்போ இப்போ நீங்க ஓகே கொடுத்தாலும் வராது. ஏன் வராது சொல்லுங்க? DNSல அப்டேட் பண்ணல. என்ன அப்டேட்? DNS சர்வர் அப்டேட். டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுல நம்ம இந்த டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணல இன்னும். என்ன டேட்டாபேஸ்? டேட்டா சிஸ்டம்ல என்ன DNS ஓபன் பண்ணுங்க. ஐபி னு கிரியேட் பண்ணல. listen இருக்க கிளையன்ட் பீஸ்ல DNS ஆட் பண்ணு. just go to a ncpa.cpp. there we have a something called as preferred DNS அப்படினு ஒன்னு இருக்கும். ஓகே உள்ள ஐபி வரை கொடுக்கலையா? சாரி ஐபி கொடுத்துக்கலாம். 10.0.0.10 then we have a what? We have a preferred DNS. CCNA ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போதான் ஒரு சில பேருக்கு புரியாது. புரியலனா பிரச்சனை இல்ல, ஜஸ்ட் கவனிங்க. ஓகே இங்க என்ன பண்ணனும்னா உங்க ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வரோட ஐபி இங்க கொடுக்கணும். ஏனா ஆக்டிவ் டைரக்டரி தான் இட்ஸ் ஆக்டிங் as DNS. அப்போ வாட்ஸ் யுவர் DNS IP? இந்த DNS IP is 10.0.40. இது நீங்க கொடுக்கணும். இது கொடுத்தா மட்டும் தான் டொமைன்ல ஜாயின் பண்ண முடியும். இத நீங்க கொடுக்க மறந்துட்டீங்கனாலும் டொமைன்ல ஜாயின் பண்ண முடியாது. சார் ஒரே ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ மோஸ்டா ரியல் டைம்ல வந்துட்டு இப்போ ஃபுல் DNS கான்ஃபிகரேஷனும் இந்த AD சர்வர்லயே தான் பண்ணுவாங்களா சார்? இல்ல கிடையாது. ஏன்னா அப்போ அதுக்கு நம்ம வேற DNS கொடுத்தோம்னா அந்த DNSல போயிட்டு இதை மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்களா சார்? எப்படி சார்? இது வந்து ஏரியில இருக்க DNS கிட்ட தான் இப்போ உங்க கம்பெனில DNS கான்ஃபிகரேஷனா தனி DNSல பண்ணுவாங்க. இது டொமைன்ல ஆட் பண்றதுக்கு மட்டும் இந்த DNS ஒர்க் ஆகும். அப்போ அது நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார்? இல்ல ஆமா இதுல மென்ஷன் பண்ணனும். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்னு இருக்கா? ஆமா சார். அதுல மென்ஷன் பண்ணனும். இல்லனா ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்கு மணிவண்ணன். நீங்க பர்சனலா வாங்க சொல்லி தரேன். சரிங்க சார். நம்ம கிளாஸுக்கு வாங்க. இந்த கான்செப்ட் நான் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்றேன். ஓகேவா? ஓகே சார். நான் இப்போதைக்கு நான் ஓகே கொடுத்துறேன். ஓகே சார். 10.40 ஓகே கொடுத்துறேன். ஓகே கொடுத்துறேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா just go to your sysdm.cpl. இப்போ போயிட்டு IP config. just a minute. ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன். ncpa.cpl properties என்ன IP அசைன் பண்ணோம்? 10.10 ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் விண்டோஸ் IP செக் பண்ணிக்கிறேன் நான். விண்டோஸ் சர்வர் IP மேபி 10.10 நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியாம. நான் முன்னாடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். பாஸ்வேர்ட் p@ssw0rd@1. just a minute, I want to check my IP. cmd to check your IP we have a command. The command is ipconfig. ipconfig. ஓகே இங்க 10.40 தான் இருக்கு. வேற யாரோ 10.10ல இருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த பிசிக்கு 10.11 மாத்திக்கிறோம். நத்திங் 10.11 இருக்கட்டும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐபில எல்லாம் 10.11. ஓகே then close, then go to that sysdm.cpl. sysdm.cpl போயிட்டீங்கன்னா இங்க போயிட்டு சேஞ்ச்ல போயிட்டு we want to select domain, then we want to set the domain name. The domain name is nt.lan. now we want to give okay no problem, just give x. okay இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா if you want to add a client PC into your active directory, client நீங்க டொமைனுக்கு மாத்த போறீங்கன்னா nt.lan சொல்லிட்டீங்க. for security reason you want to use your username password. யாரோட username passwordனா as an active directory administrator username password you want to give here. இங்க யாரோட username password கொடுக்கணும்னா கான்செப்ட் வைஸ் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஓனர் இருப்பார்ல, ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஒரு சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அவரோட username password. அவரோட username administrator. பாஸ்வேர்ட் என்னன்னா அவரோட பாஸ்வேர்ட் p@ssw0rd@1. அவரோட பர்மிஷன் இருந்தா தான் உங்களால டொமைன்குள்ள ஜாயின் பண்ண முடியும். உங்க இஷ்டத்துக்கு கிளையண்ட் எல்லாம் டொமைன்குள்ள ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஓகே தென் என்ன வந்திருக்கு? வெல்கம் டு தி nt.lan successfully we added to your domain module. இப்போ என்ன சொல்லும்? hey please restart your computer. yes now we want to restart now onwards
your first client PC that is not in your work group, that is in your domain module. இப்போ உங்களோட PC work groupல இல்ல, என்னவா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா domain module இருக்கு. சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். நம்ம இன்டர்நெட்ல தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் இப்போ ரிமோட் நான் வீட்ல ஒர்க் பண்ணனும். இல்ல இன்டர்நெட் சோ அப்படியே ஐபி சேஞ்ச் ஆகும்ல சார்? ஐபி சேஞ்ச் ஆகும்னா அதான் பாப்போம். நீங்க சீசன்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா படிக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஸ்டாட்டிக் பப்ளிக் ஐபி வாங்கி அந்த பப்ளிக் ஐபிக்கு நாட் பண்ணி அந்த ஐபி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் வீட்ல அக்சஸ் பண்ண முடியாதா பண்ணா? திருப்பி கேளுங்க டவுட். சார் கம்பல்சரி டிஎன்எஸ் ஸ்டாட்டிக்கா செட் பண்ணனும். அப்போ வீட்ல இருந்து எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கல சார், டொமைன்ல உள்ள லேப்பே யூஸ் பண்றாங்கல சார் வீட்ல இருந்தெல்லாம்? ஆமா. அது எப்படி சார் அப்பனா? நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஐபி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்ல சார்? ஐபி கேட்காம எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்னு கேக்குறீங்களா? இல்ல உங்க क्वेश्चन இல்ல சார். நமக்கு நாம சார் அவர் VPN கேக்குறாரு சார். VPN எஸ்டாப்லிஷ் 40 கிளையன்ட் அந்த மாதிரி. 40 கிளையன்ட்ல யூஸ் பண்றதா? அது பேக் எண்ட்லாம் பெரிய கான்செப்ட். ஃபயர்வால் படிச்சாதான் ரிமோட் VPN. அது பேக் எண்ட்ல எப்படி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டா போகுது. நான் தான் டொமைன்லயே ஜாயின் பண்ணலையே. அவங்க நீங்க கேட்குற டவுட்லாம் கரெக்ட் தான். நான் தான் டொமைன்லயே ஜாயின் பண்ணலையே, ஆனா நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் போடுறேனே. அது கான்செப்டே தனிப்பாது. சரிங்களா? ஃபயர்வால் கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன் சார். இப்போ என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு, நான் அது ஒரு டொமைன்ல ஆட் பண்ணனும் சார். ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்துட்டு நான் அது டிஎன்எஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா செட் பண்ணா மட்டும் தான் முடியுமா, இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே எடுத்துட்டு வர மாதிரி இருக்கா சார்? டிஎஸ்பி புஷ் பண்ணி விட்டுறலாம்ல. அப்ப சேம் நெட்வொர்க்ல இருந்தா மட்டும் அதை புஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துரும் சார். டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க்கோ டிஎஸ்பி டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க்ல வர்க் ஆகுமே. ஓகே, இப்போ ஆஃபீஸ் நெட்வொர்க்ல இருக்கேன். இப்போ நான் ஹோம் நெட்வொர்க்ல இருக்கேன்னா இப்போ நான் இங்க டொமைன்ல ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்னா என்னால பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் புஷ் பண்ண ஆகாதுல? முடியும். VPN போட்டா முடியும். வித்தவுட் VPN, அதாவது அதுக்கு தான் சார். அப்ப VPN போட்டா நம்ம ஆபீஸ் நெட்வொர்க் குள்ள வந்துருவோம். சோ அதனால வர்க் ஆகும். வித்தவுட் VPN எஸ் பாசிபிள். ஆனா NAT பண்ணனும். ஸ்டாட்டிக் NATலாம் பண்ணிருக்கணும். கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஓகே ஓகே சார். நோ லிசன். Now I want to switch you sir. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டிங்கனா, இந்த சிஸ்டம் இப்போ இந்த சிஸ்டம்ல யார் லாகின் பண்ணலாம்னா யார் லாகின் பண்ணலாம்? அருண், நவீன். ஓகே, அருண். இந்த என்டிடிஎஸ்ல யூசர்ஸ் எதனால லாகின் பண்ணலாம்? புரியல. என்டிடிஎஸ்ல இருக்க எந்த யூசர்னால லாகின் பண்ணலாம்? சூப்பர். என்டிடிஎஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ யாராலும் இதுல லாகின் பண்ண முடியும். Now listen. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அப்படினா I want to give username. The username is first one is listen carefully. அருண் கொடுக்கிறேன். அருணுக்கு ஒரு லைட்டா ஒரு சேஞ்ச் ஒன்னு பண்ணி வச்சிருந்தோம். என்ன பண்ணி வச்சிருந்தோம்? பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்றேன். பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி தான் சொல்லிருக்கேன். அருண் பாஸ்வேர்ட் is p@ssw0rd. It's a password. This password is set by system administrator. இப்போ என்டர் கொடுத்தாரு அப்படினா என்ன வந்திருக்கு? The user password must be changed before logging on the first time. ஓகே, என்ன பண்ண சொல்றாங்க? அருண் என்ன பண்றான்? இப்போ அருண் அவரோட பாஸ்வேர்ட் அவரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எதனால இது இப்படி வருது? அங்க டிக் கொடுத்திருக்காரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். அதனால தான் என்ன வருதுன்னா, இப்போ அருண் அவருக்கு பிடிச்ச பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கலாம். பாஸ்வேர்ட் 12345678. கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் 12345678. Then just give enter. Unable to update password. பாஸ்வேர்டுக்கு கண்டிஷன் இருக்கா? ஓகே, பாஸ்வேர்ட் we have a condition. Just a minute. p@ssw0rd. New password p@ssw0rd @2. Confirm password p@ssw0rd @2. Changing password. Your password has been changed. இப்போ யாரு லாகின் பண்ணிருக்கா? இப்போ யாரு லாகின் பண்ணிருக்காருன்னா அருண் லாகின் பண்ணிருக்காரு. அப்ப என்ன நடந்திருக்கும்னா பேக் எண்ட்ல now listen. இங்க அருண் லாகின் பண்ண உடனே what that system do means that client system send a request to whom? That client system send a request to your Active Directory. Hey Active Directory, in my system அருண் லாகின் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு that system send a request. What that Active Directory want to do means Active Directory want to check that NTDS database. You know already in that NTDS database we have a user account called as what? We have a user account called as Arun. அப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா பர்மிஷன் தந்துருவாரு. he is our employee, just allow that அப்படின்னு பர்மிஷன் தருவார். அதுக்கப்புறமா தான் அருணால என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கப்புறமா தான் அருணால லாகின் பண்ண முடியும்.
அப்போ ஏமந்த் வந்தாலும் what the system do, that system send a request to that active directory want to check that database. If in the database if you have a Yementh account, the permission will be granted by your active directory. After that only Yementh நால உள்ள லாகின் பண்ண முடியும். இப்போ அதுதான் இங்க நடந்துன்னு இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா லாக் அவுட் பண்ணிடுறேன். இதுல போயிட்டு ஐ திங்க் which is ஏன் இன்னும் சுரேன் இருக்கு. ஜஸ்ட் a minute. எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம்? 2 சார் 2 யூஸ் பண்ணீங்க சார் வின் 2 லாக் ஆஃப் 2 யூஸ் பண்ணோம் சார் 2 யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா வின் 2 2 யூஸ் பண்ணோம். IP கான்ஃபிகர் ஆகுதா? டூ யூஸ் பண்ணிருந்தோமா இவ்வளோ நேரம்? பெஸ்ட் கரெக்ட். Okay, now this is your Arun desktop. It takes some time, please wait. சார் அந்த பாஸ்வேர்டு இப்ப சேஞ்ச் பண்ணோம்ல சார் அது நீங்க இப்ப இல்ல ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டைரக்ட் ஸ்லோவா இருக்கு, லவுடா கேக்குதா சார்? கேக்குது, சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவ் டைரக்ட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து லாகின் பண்ணதுனால அந்த இது இப்போ நம்ம வந்து புது பாஸ்வேர்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட், அங்க டிக் பண்ணதால தான் அருண் ஓன் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா பாக்கி கண்ட்ரோல்லாம் வந்து டொமைன் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். ஆமா கரெக்ட். ஓகே சார். இப்போ நான் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஏமந்தா லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ அகைன் லாகின், யூ வாண்ட் டு கோ டு ஸ்விட்சஸ், யூ வாண்ட் ப்ரோ ஒரு டவுட் ப்ரோ, நீங்க ஏமந்த் லாகின் பண்ணுங்க. பட் ஆனா இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ ஒரு அப்டேட் வருது ஓகேவா? ஸோ இன் கேஸ் அப்டேட் வந்தா நம்ம சர்வர்ல அப்டேட் பண்ணா கிளைண்ட்டுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு எல்லாத்துக்குமே மாறிடுது. ஸோ இந்த ரீசனால தான் அது மாறுதா எப்படி? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் அப்டேட்டே வருதுன்னு வச்சுங்களேன், சிஸ்டம் அப்டேட்டுக்கும் இந்த யூசருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அதுல சர்வர்ல அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இன்கேஸ் இப்போ நீங்க சிஸ்டம் அப்டேட்னு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது, பட் ஆனால் உங்களால அப்டேட் பண்ண முடியாது. சர்வர் வந்து அப்டேட் பண்ணா உங்களுக்கு அடுத்த இது வந்து அப்டேட் ஃபுல்லா ஆயிடும். ஸோ அந்த அதுதான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி அப்டேட் பண்ண போறீங்களா, கிளையன்ட் சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ண போறீங்களா? கிளையன்ட் சிஸ்டம்ல தான். ஓகே கிளையன்ட் சிஸ்டம்ல அப்டேட் பண்ண போறீங்க, அப்டேட் பண்ண விடாது. ஓகே தென் ஆனா ஆக்டிவ் டைரக்ட்ல அப்டேட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு கிளையன்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். அது எதனால? அது ஆக்டிவ் டைரக்ட்ல அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா இங்க அப்டேட் ஆகும்ன்றது அதெல்லாம் வந்து வெறும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மட்டும் இருந்தா போதாது. நான் அதான் சொல்றேன், அது கூட அந்த குரூப் பாலிசி ஓகே WSUSலாம் நடுவுல வரணும். அதெல்லாம் வந்தாதான் இங்க அப்டேட் ஆகும். நீங்க சொல்ற லாஜிக் எனக்கு புரியுது. ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஓகே அது வெறும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது. ஓகே அதுக்கு கூட ஒரு சில சர்வீசஸ்லாம் வேணும். அந்த சர்வீசஸ்லாம் இருந்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஓகே அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இதுல தான் பண்றாங்க, குரூப் பாலிசில தான் பண்றாங்க. குரூப் பாலிசில எல்லாமே குரூப் பாலிசி பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும். ஓகே பட் அப்டேட் புஷ் பண்றதுலாம் குரூப் பாலிசி கிடையாது. ஓகே அதுக்கு இன்னொரு சர்வீஸ் இருக்கு, நான் மறந்துட்டு WSUS சம்திங் ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த சர்வீஸ் வச்சு தான் அப்டேட்லாம் புஷ் பண்ண முடியும். குரூப் பாலிசி வச்சுலாம் அப்டேட் புஷ் பண்ண முடியும். ஓகே அந்த இது எல்லாமே லாக் இந்த டைம்ல பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணோம், இந்த இவ்வளவு லென்த் இருக்கணும் எல்லாமே அது குரூப் பாலிசி. ஆமா கரெக்ட் சார். அப்ப ஆக்டிவ் டைரக்டரி வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் the யூசர் ஒரே இதுல கிரியேட் பண்ண அது மட்டும் தான் சார். ஆக்டிவ் டைரக்டரி யூசர் அக்கவுண்ட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாரு. இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்குள்ள தான் என்ன இருக்கு, குரூப் பாலிசி இருக்கு. குரூப் பாலிசி தனியா கிடையாது. ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்குள்ள தான் குரூப் பாலிசி இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க எனேபிள் பண்ண தான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி பவர்ஃபுல்லா மாறுவார். ஓகே சார். ஓகே ஏமன் இப்போ பாஸ்வேர்ட் என்ன கொடுக்குறேன்னா p@ssw0rd கொடுத்து ஜஸ்ட் இஃப் ஐ கிவ் என்டர் எதுவுமே கேட்காது, உள்ள லாகின் ஆயிடும். ஆனா அருண் பண்ண சொல்ல என்ன கேட்டுச்சு, பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுச்சு. ஏன்னா அங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்மிஷன் கொடுத்தாரு. அப்போ இங்க ஏமந்தும் லாகின் பண்ணலாம், ஆஸ் வெல் அஸ் அருணும் லாகின் பண்ணலாம், ஆஸ் வெல் அஸ் வேற யாரு இருக்கா, நவீன் லாகின் பண்ணாலும் கண்டிப்பா லாகின் ஆகும். இந்த மாடியூலுக்கு பேர் தான் என்னன்னு வாங்கினா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டொமைன் மாடியூல். ஏமந்த்க்கு நியூ பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணனும்னா அவரோட பிசில போய் தான் பண்ண முடியுமா இல்ல இந்த பிசில இருந்தே பண்ணிக்கலாமா? பாஸ்வேர்ட் ரீசெட்லாம் அவர் பிசில பண்ண முடியாது, ஆக்டிவ் டைரக்டரியில தான் பண்ணணும். எது கிளையன்ட் கிட்ட எந்த கண்ட்ரோலும் இருக்காது, எல்லா கண்ட்ரோலும் இப்ப ஆக்டிவ் டைரக்டரி கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ சிம்பிள், இவர்னால இப்போ அருண் லாகின் பண்ணிருக்காருல, அருணால இந்த கிளையன்ட் சிஸ்டமோட டைம் டேட்டே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. we have a limited power. அப்படின்னா அது யார் சொல்றது, ஆக்டிவ் டைரக்டரி சொல்றது. அப்போ இங்க அருண் லாகின் பண்ணிருக்காருன்னா அருண் என்ன பண்ணணும்னு ஆக்டிவ் டைரக்டரி சொல்றாரு.
அருண் உன் சிஸ்டம்ல இதெல்லாம் பண்ணா மட்டும் அலோவ் பண்ணு, இதெல்லாம் பண்ண அலோவ் பண்ணாதன்ற அளவுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருவாரு. அதெல்லாம் இப்ப பார்த்தா டைம் ஆயிடும். அதான் கோர்ஸ்குள்ள வந்துடும். எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு டீச் ஜஸ்ட் ஒர்க் குரூப்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அது தெரியணும். ஓகே, வாட் இஸ் ஒர்க் குரூப், தென் வாட் இஸ் டொமைன் மாடியூல், ஒர்க் குரூப்னா என்ன, டொமைன் மாடியூல்னா என்ன, வாட் இஸ் SAM database, what is NTDS database, then in our company or in large company, எல்லா கம்பெனில மேக்ஸிமமா we have a server is called as Active Directory. எதுக்காக எல்லா கம்பெனிலையும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணணும் இந்த 2 ஹவர்ஸ்ல. அவ்வளவுதான். ஒரு சில பேர் அட்வான்ஸா டவுட்லாம் கேட்டீங்க, என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா மீதி பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, அதனால தான் அவங்கள ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த போர்ஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஒர்க் குரூப், டொமைன் மாடியூல், SAM database, NTDS, ஆக்டிவ் டைரக்டரி. அப்போ நீங்க ரியல் டைம்ல டொமைன் மட்டும் கேட்கணுமா சார்? டொமைன் மாடியூல் ஆமா சார். ஒர்க் குரூப்னா அந்த சிஸ்டம் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் இருக்கும் சார். டொமைன் மாடியூல்னா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு சிஸ்டம் ஆக்டிவ் டைரக்டரி கூட பிரிட்ஜ் பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கு மேல அந்த சிஸ்டம் ஆக்டிவ் டைரக்டரி கேட்டு தான் யூசரை கொண்டாலும் அலோவ் பண்ணணும்னா இதுக்கு போய் தான் டொமைன் மாடியூல். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இந்த சிஸ்டம்ல யாரும் லாகின் பண்றாங்க, அந்த சிஸ்டம் அவரதே செக் பண்ணிப்பாருன்னா அதுக்கு பேர் ஒர்க் குரூப். இல்ல சார் இந்த சிஸ்டம்ல ஒருத்தர் லாகின் பண்றாரு, அது வந்து சர்வரை தான் சார் கேட்கிறாரு ஆக்டிவ் டைரக்டரினா அதுக்கு பேர் டொமைன் மாடியூல். Maximum large scale company, medium scale company, definitely all the companies that is in domain module. Small scale company, Sandsbone, we have only 10 pieces, no need to install active directory. அதனால நாங்களாம் எதுல இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are in work group. If you have any doubt you can ask. சார் இப்போ அட்மின் வந்து ஒரு நேம் ரிமூவ் பண்றாரு சார். இப்போ ரிமூவ் பண்ணா அந்த அக்கவுண்ட் மட்டும் போமா இல்ல உள்ள இருக்க டேட்டா எல்லாம் சேர்ந்து போகுமா சார்? இல்ல நம்மளோட இஷ்டம் தான். என்ன பண்ணானா அக்கவுண்ட் மட்டும் டெலீட் பண்ணனா பண்ணலாம், இல்ல உள்ள இருக்க டேட்டாவெல்லாம் சேர்த்து டெலீட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். அது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன நினைக்கிறா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ண முடியும். இப்போ இன்னொரு சின்ன டவுட் சார். இப்போ 3 பிசி இருக்குல்ல சார், ஃபர்ஸ்ட் பிசில வந்து ஹேமந்த் லாகின் பண்றாரு சார். அவர் அப்போ ஹேமந்தோட டேட்டா 3rd பிசில இருக்கு. சோ அதெல்லாம் இதுல வியூ ஆகுமா சார்? இந்த இதுல கண்டிப்பா வரும். ஆக்டிவ் டைரக்டரியில இன்னொரு சில சர்வீசஸ்லாம் ஆட் பண்ணினா வரும். இது எல்லாமே பாசிபிள் வரும். ஓகே சார். இப்போ சைடுல கேட்டாங்க, என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே அருண் இங்க லாகின் பண்றாரு, இங்க லாகின் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றாரு. இப்போ அருண் இங்க லாகின் பண்றாரு, அந்த ஃபோல்டர் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஆக்டிவ் டைரக்டரி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னொரு சில இதெல்லாம் வரணும், வந்தா இருக்கும். Yes, now listen, my plan is for every Friday evening 7 to 9 I want to take some extra content. இது உங்க கோர்ஸ்ல வர போறது கிடையாது. MCS எடுத்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஆக்டிவ் டைரக்டரி வரும். Okay, then the next week content is Friday. Then listen carefully, இதுக்கும் உங்க சான்ஸ்பவுண்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஓகே, நீங்க சான்ஸ்பவுண்ட்